الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ عذاب قبر اور حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے پر دو درس ہو چکے ہیں۔ خلاصہ ان کا یہی ہے کہ 4 دور ہیں۔ پہلا دور ہے عالم ارواح کا، کہ روح جب سے پیدا ہوئی ہے وہ عالم ارواح میں ہے، اور اس دور میں جسم کے ساتھ کوئی اتصال نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی دور میں الستو بربکم کا اس سے امتحان وعدہ لیا۔ تو یہ ایک دور ہے جو ماں کے پیٹ میں نفخ روح تک ہے، لیکن یہ وہ دور ہے جس میں روح کا کوئی تعلق جسم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر 3 دور ہیں، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، ایک عالم آخرت۔ ان تینوں دوروں میں روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ چونکہ عالم دنیا کھلا جہان ہے، اس لیے اس میں بھی روح کا تعلق کھلا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ آدمی کھڑا ہے، بیٹھا ہے، چل رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، سو رہا ہے۔ عالم آخرت بھی کھلا جہان ہے، اس لیے اس کا تعلق بھی سب کے سامنے ہوگا۔ وہ دیکھیں گے کہ یہ آدمی حساب کتاب دے رہا ہے، پولیس راہ سے گزر رہا ہے۔ لیکن عالم برزخ چونکہ پردے میں ہے، اس لیے اس کا تعلق جو روح کا جسم کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی ہم سے پردے میں ہے، ہمیں اس محسوس نہیں ہوتا اس کے تعلق کے بارے میں کچھ، لیکن نصوص شریعہ یہ بتاتی ہیں کہ اس میں بھی تعلق ہوتا ہے۔ اسی تعلق ہی کی وجہ سے اس کو دکھ یا سکھ، عذاب یا ثواب ہوتا ہے۔ اگر روح کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہ مانا جائے تو پھر یہ عذاب و ثواب کا انکار ہے، اور اس نتیجے پر یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ عذاب اور ثواب کا انکار کر دیتے ہیں، کہ قبر کا عذاب و ثواب جو احادیث متواترہ سے ثابت ہے اس کے انکار کو ابن حمام رحمۃ اللہ نے فتح القدیر میں کفر لکھا ہے۔ چنانچہ باب الامامت میں جہاں یہ ذکر ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، تو وہاں انہوں نے آگے وضاحت فرمائی ہے کہ یہ وہ بدعت ہے جو حد کفر تک نہ پہنچی ہو، اور اگر بدعتی کی بدعت حد کفر تک پہنچ چکی ہو، جیسے عذاب و ثواب قبر کا انکار، یہ انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے، تو ایسا شخص کافر ہے، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہی نہیں۔ تو قرآن پاک میں کئی جگہ ان تینوں دوروں کا ذکر اکٹھا آتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ سلامتی ہے اللہ کی طرف سے اس پر جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ فوت ہوں گے، اور جس دن ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں خاص یوم مراد نہیں، یوم سے وہ عالم مراد ہے۔ ایک وہ عالم ہے جو عالم دنیا ہے، دوسرا وہ عالم ہے جو عالم برزخ ہے، جو موت سے شروع ہو کر قیامت تک جائے گا، اور تیسرا وہ عالم ہے جو پھر قیامت کے بعد عبدالآباد تک رہے گا۔ اس تیسرے عالم کو دار القرار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دار القرار۔ درمیان والے عالم کا نام ہے دار الانتظار۔ کیا کہتے ہیں؟ دار الانتظار، کہ وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا رزلٹ کیا نکلتا ہے، نتیجہ۔ اور یہ جو عالم دنیا ہے اس کا نام ہے دار العمل یا دار التکلیف۔ اس میں کچھ چیزیں ہم پر فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کچھ حرام ہے، مکروہ ہے، اور عمل اسی جہان میں ہم نے کرنا ہے، اور باقی جگہ کسی عمل کا ہمیں کوئی عذاب اور ثواب نہیں ہوگا۔ جو کچھ عذاب اور ثواب ہے وہ اسی جہان میں ہے۔ تو یہ دار العمل ہے، آگے عالم برزخ دار الانتظار ہے، اور پھر عالم آخرت جو ہے یہ دار القرار ہے۔
وہاں جا کر استقرار ہوگا، پھر اس سے آگے کہیں نہیں جانا۔ وہ حضرت بہلول مجنون رحمت اللہ تعالی علیہ تھے تو بڑے عقل مند، لیکن دکھاوے کے لیے مجنون بنے رہتے تھے۔ تو ایک دن بازار میں تشریف لائے تو ایک بھیڑ کھڑی تھی، تو ایک کیل اٹھا کر اس کے اوپر رکھ کے ٹھوکنے لگے۔ وہ لوگ اکٹھے ہو گئے کہ حضرت یہ کیا، یہ کیا؟ حضرت یہ تو بیچاری بھیڑ ہے، اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ تو پھینک کے غصے میں پیچھے ہو گئے کہ اچھا اس کو سزا نہ دوں؟ حضرت اس نے کیا کیا؟ بھیڑ ہے بیچاری، کیا کر دی ہے یہ؟ کہ رات میں نے شہری کے لیے دودھ رکھا تھا اور کتا منہ ڈال گیا اس میں۔ حضرت کتا منہ ڈال گیا، بھیڑ کا کیا قصور؟ اچھا اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے خلیفہ کے منکر ہو۔ ہمارے خلیفہ کی سنت یہی ہے کہ کرتا کوئی ہے اور مارتا کسی کو ہے، کہ خلیفہ کا طریقہ یہی ہے۔ ایک بات سمجھانی تھی نا، تو ان کے واقعات عجیب ہیں۔ ہارون رشید جا رہا تھا یہ شکار کے لیے، تو آگے فوج پولیس راستہ خالی کرا رہی ہے، اور یہ بچوں کے ساتھ کھیلتے پھر رہے تھے۔ جیسے وہ بچے ایک لکڑی کا گھوڑا بنا لیتے ہیں نا، دوسری لکڑی سے مارتے ہیں اس کو پیچھے سے، تو یہ بھی ایک لکڑی کے گھوڑے پر سوار تھے بچوں میں، اور ایک وہ پیچھے سے گھوڑا پکڑا ہوا تھا اس کو مار رہے تھے۔ جب وہ پولیس والے آئے تو سارے بچے بھاگ گئے، یہ کھڑے ہیں وہاں۔ جب ہارون رشید کی سواری قریب آئی تو کہا کہ ہارون یہ تیری سواری گزر رہی ہے، قیامت آئی ہوئی ہے۔ 1,00,000 سے زیادہ مجمع تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، لیکن وہاں یہ ہٹو بچوں کا کوئی شور نہیں تھا کہ ہر جو نبی پاک تشریف لا رہے ہیں، ہر جو نبی پاک تشریف لا رہے ہیں۔ تو فرعون کی طرح دنیا میں کسی کو چلنے نہیں دیتا۔ یاد رکھ، اللہ نے جس کو 2 چیزیں دی ہیں وہ ولی اللہ ہے، ایک مال اور ایک جمال۔ مال اور جمال، پھر ان دونوں میں شریعت کی پابندی کرے، مال میں بھی اور جمال میں بھی۔ فرمایا اس کے ولی اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں، بے شک تخت پر بیٹھا ہو۔ تو ایک دن ہارون رشید کہیں شکار سے واپس آ رہا تھا تو ساتھیوں سے جدا ہو گیا۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ راستے میں بیٹھے تھے، اسے سخت پیاس لگی بادشاہ کو، امیر المومنین کو۔ نے پوچھا کہ حضرت یہاں کہیں کوئی بستی ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بستی میں جا کے پانی پیوں گا، کہ ہاں یہ سڑک جا رہی ہے جہاں ختم ہوگی وہاں بستی ہے۔ وہ چلے گئے، آگے قبرستان آ گیا اور وہ سڑک ختم ہو گئی۔ ہارون رشید کہنے لگا کہ بھئی بہلول دیکھو، ہمیں مذاق کرنے سے باز نہیں آتا۔ واپس مڑے کہ حضرت میں پیاس سے مار رہا ہوں، آپ کو مذاق سوجے ہوئے ہیں۔ فرمایا کیا مذاق کیا میں نے؟ کہ میں نے بستی پوچھی تھی، آپ نے قبرستان بتا دیا ہے، کہ پتہ نہیں پھر یا مجھے بستی کا معنی نہیں آتا یا آپ کو نہیں آتا۔ وہ جس کو آپ بستی کہتے ہیں وہاں سے روز لوگ اجڑ اجڑ کے یہاں آ کر آباد ہوتے ہیں، اور جو یہاں آ کر بس جاتا ہے میں نے اس کو کہیں اجڑ کر جاتے ہوئے دیکھا نہیں۔ کہتے پتہ نہیں جس کو آپ بستی کہتے ہیں وہاں تو اجاڑ لگی ہوئی ہے، آج باپ آ رہا ہے، کل بھائی آ رہا ہے، پرسوں بیٹا آ رہا ہے کندھوں پر چڑھا ہوا، اور یہاں جو آ کر آباد ہوتا ہے میں نے دیکھا کہ یہاں سے پھر کہیں آگے گیا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ اس لیے بستی تو وہی ہے نا کہ جہاں بس جائے پھر آگے جانا نہ ہو۔ تو مثلا انہوں نے تو یہی سمجھایا، اصل دار القرار جو ہے وہ یوم آخرت ہے۔ تو اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کے یہی دور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ مظہری الروح المعانی میں والسلام علیہ پر یہی لکھا ہے والسلام علیہ والسلام علیہ، کہ یہ جملہ اسمیہ ہے جو دوام اور ثبات پر دلالت کرتا ہے، کہ یعنی پہلا جہان جو عالم دنیا ہے
इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला इनको महफूज रखेंगे, इन पर सलामती ही रहेगी। आलम बरज़ख में भी इन पर सलामती ही रहेगी और आलम आखिरत में भी इन पर सलामती ही रहेगी। अब ये सलामती जिस्म और रूह दोनों पर रहेगी या सिर्फ रूह पर रहेगी? यौम वुलिदा, ये पैदा जिस्म हुआ है मां के पेट से या रूह पैदा हुई है? जिस्म और रूह ही आया है ना मां के पेट से बाहर। मौत इस जिस्म पर आती है या ख्वाब ख्याल वाले जिस्म पर आती है? और आखिरत को यही जिस्म उठेगा या कोई दूसरा जिस्म उठा दिया जाएगा? तो तीनों मंजिलों में लफ्ज विलादत है, मौत है, बेसत है और ये इसी जिस्म से मुतल्लक है। मालूम हुआ कि तीनों जहानों में रूह का ताल्लुक है। लेकिन वही जो मैं बता रहा हूं कि आलम दुनिया और आलम आखिरत चूंकि खुले जहान है, यहां खुला ताल्लुक है जो दूसरों को भी महसूस होता है, और आलम बरज़ख चूंकि छुपा हुआ जहान है इसलिए वहां का ताल्लुक हमें महसूस नहीं होता। वो अल्लाह या अल्लाह के रसूल के बताने से ही पता चल सकता है कि वहां ताल्लुक है या नहीं। और वो रवायात में आता है कि ताल्लुक है। खुद यही आयत दलील है कि जब सलाम उन पर आलम बरज़ख में भी पहुंच रहा है तो सलाम जिंदों को दिया जाता है या मुर्दों को दिया जाता है, बेजानों को? अब सलाम उनको पहुंच रहा है, बस सलाम अलैया यौम अमूतो, और बरज़ख तक पहुंच रहा है। इसीलिए ये सारे जहान में अल्लाह की तरफ से भी अंबिया अलैहिस्सलाम पर सलातो सलाम नाज़िल होता है और उम्मत का सलातो सलाम भी अंबिया अलैहिस्सलाम को पहुंचता रहता है। इसलिए फरमाया मन सल्ला अलैया इंदा कब्री समेतहु वमन सल्ला अलैया नायन उबलिगतहु, कि जो मेरी कब्र के करीब आकर सलाम पढ़ेगा मैं खुद सुनता हूं और जो दूर से पढ़ेगा वो सलाम मुझे पहुंचा दिया जाता है। इस पर अहमद सईद ने, मैं कबीर वाले में तकरीर कर रहा था, ने चिट लिखकर भेजी कि इसमें एक रावी सुद्दी है और सुद्दी सगीर जो है वो बड़ा झूठा और कज़्ज़ाब रावी है। मैंने कहा कि जो सनद हम पेश करते हैं वो अबू शेख वाली है, उसमें सुद्दी नहीं है। और आप भी कोई हदीस पेश करे जिसमें हो कि मैं कब्र पर पड़ा हुआ सलाम नहीं सुनूंगा, उसमें चलो सुद्दी ना सही सुद्दा ही निकाल दे कहीं। आपके पास तो कोई रवायत है ही नहीं जिसमें ना सुद्दी ना सुद्दा, सिरे से कोई रवायत मौजूद ही नहीं। और हमें तो इस रवायत पर हमारे मसले की बुनियाद ही नहीं। जब हजरत हयात है तो जिंदा करीब से सुनता है, दूर से उसको सलाम पहुंचाया जाता है, तो बात बिल्कुल वाज़ेह है। तो वैसे ये रवायत हमारा मदार इस्तिदलाल भी नहीं। कराची में जब था तो कमाल उस्मानी ने यही हदीस लिखकर आसम में भेजी मौलाना दरबारी खान साहब के पास, कहा कि क्या इसकी कोई सनद सही है? अब असल में उनको सही का एक ही माना आता है ना कि जिसके रावी आदिल हो, जाबित हो, सनद मुत्तसिल हो, इल्लत और शुज़ूज़ से पाक हो। हालांकि ये शानवी तारीफ है, असल तारीफ है तलक्की बिल कबूल। जिसको फुक़हा में तलक्की बिल कबूल नसीब हो चुकी हो उसकी सनद की बहस की जरूरत ही नहीं होती। तदरीबुर रावी में है अल मकबूल मा तलक्कतुल उम्मत बिल कबूल व इल्लम यकुल लहू इस्नादुन सहीह। खैर कुरान में यही पहचान थी सही ज़ईफ़ हदीस की। इसलिए मुअत्ता इमाम मालिक आप पढ़ रहे हैं तो 7 अमले मदीना जिक्र करते हैं हदीस के कि इस हदीस पर अहले मदीना का अमल है और इस हदीस पर अहले मदीना का अमल नहीं है। मुअत्ता इमाम मोहम्मद में क्या फर्क हो गया कि हदीसें तकरीबन वही है, लेकिन वो 7 अहले कूफा का तामुल बयान करते हैं कि इन अहादीस पर अहले कूफा का अमल है और इन पर अहले कूफा का अमल नहीं। अबू शेख की सन पर उसने फिर एतराज किया कि इसमें अबू अब्दुर्रहमान जो है इसके हालात नहीं मिले, मजहूल है। फिर मैंने उसे लिखा कि मजहूल की तारीफ आपके नजदीक क्या है? मजहूल की तारीफ में शाफियों और हनफियों का इख्तलाफ है। शाफी रावी पर बुनियाद रखते हैं
کہ جس کا ایک ہی شاگرد ہو حدیث بیان کرنے والا اس کو مجہول کہتے ہیں، اور حنفی روایت پر بنیاد رکھتے ہیں کہ جس سے روایت ایک ہو اس کو مجہول کہتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں مجہول کا کیا حکم ہے نور الانوار میں کہ مجہول کی حدیث کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا کہ آیا فقہا نے اس کو قبول کر لیا ہے یا نہیں۔ اگر بالاتفاق قبول کر لیا ہے تو اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں، اگر بالاتفاق رد کر دیا ہے تو اس کے مردود ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اگر فقہا میں اختلاف ہو گیا ہے تو پھر قیاس کو ساتھ ملایا جائے گا۔ اب قیاس جن کی تائید کر دے گا قبول کرنے والوں کی تائید کر دے گا، تو چونکہ ادھر دو دلیلیں ہو گئی نا، حدیث اور قیاس، اس لیے اس کو ترجیح دی جائے گی، اور اگر رد کرنے والوں کی قیاس تائید کر دے گا تو اس حدیث کو رد کر دیا جائے گا۔ اس لیے اس حدیث کو پوری امت نے قبول کیا ہے۔ شروع سے دور صحابہ سے آج تک حاجی حج کرنے کے بعد روضہ پر حاضر ہوتے رہتے ہیں، ویسے بھی حاضری ہوتی رہتی ہے اور صلاۃ و سلام عرض کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے جس حدیث کو تلقی بالقبول نصیب ہو جائے اس کو سندوں کی بحثوں میں کھینچ کر لانا ایسی جہالت ہے جیسے قرآن کی متواتر آیت کی آپ سے کوئی سندیں پوچھنے لگے۔ تو کیا آپ قرآن کی ہر آیت کی سندیں تلاش کر کے دے سکتے ہیں؟ تو جس طرح قرآن پاک تلاوتاً متواتر ہے، یہ روایت عملاً متواتر ہے کہ ہمیشہ جو روضہ پاک پر حاضر ہوتے رہے صلاۃ و سلام عرض کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس میں کبھی اختلاف ہوا ہی نہیں۔ اب سورج کے لیے گواہوں کا تلاش کرنا کہ گواہ سچا ہے یا جھوٹا جو کہتا ہے سورج نکلا ہوا ہے، یہ بات ویسی غلط ہے۔ اس لیے جس روایت کو تلقی بالقبول نصیب ہو جائے وہ تو سورج کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ تو بہرحال اس آیت سے بھی استشہاد ملتا ہے کہ ان دونوں پیغمبروں نے جس طرح دنیا میں اپنے سلام کا ذکر کیا کہ ہمیں سلام ہو، عالم برزخ میں بھی سلام کا ذکر کیا ہے، اور عالم برزخ میں سلام جب بھی ان کو پہنچے گا کہ ان میں حیات ہو۔ اس لیے احادیث میں بھی آتا ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام، کہ بہت سے فرشتے اللہ نے بھیجے ہوئے مقرر کیے ہوئے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں۔ سیاحین فی الارض ہے، اور کام کیا ہے کہ میرے امتی جو سلام پڑھتے ہیں وہ مجھے پہنچاتے ہیں۔ تو اس میں یہ نہیں کہ سیاحین من الارض الی علیین، کہ وہ زمین سے درود لے کر علیین کی طرف جاتے ہیں، بلکہ یہی ہے کہ ان کی ساری درود لینا بھی زمین سے ہے، لے جانا بھی زمین والی قبر میں ہی ہے، اس لیے ان کی سیاحت کو زمین کے ساتھ مختص کیا گیا ہے۔ تو اس آیت سے، ان دونوں آیتوں سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوئی کہ ان تینوں جہانوں میں روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور یہی تعلق ان زندگیوں کی بنیاد ہے۔ اب جو لوگ سما کا انکار کرتے ہیں، ایک تو تھا مسئلہ سما، اس میں اہل سنت والجماعت کا موقف یہی آ رہا ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے سما میں کبھی کسی نے انکار نہیں کیا، اور غیر انبیاء علیہ السلام کے سما میں صوفیہ کرام 100% قائل ہے سما کے، فقہائے کرام 98% قائل ہے۔ تو اس لیے ان میں گنجائش ہے۔ اگر کوئی شخص غیر انبیاء علیہ السلام کے سما کا انکار کرتا ہے تو ہم اس کو اہل سنت والجماعت سے خارج قرار نہیں دیتے، لیکن جو انبیاء علیہ السلام کے سما کا قائل نہیں وہ یقین اہل سنت والجماعت سے خارج ہے اور بدعتی ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ سما۔ لیکن انہوں نے ایک بات عوام میں پھیلائی ہوئی ہے کہ سما کا مسئلہ شرک کا دروازہ ہے، حالانکہ غلط ہے بالکل۔ دیکھیے آپ اس وقت میرے سما کے قائل ہیں یا نہیں؟ میں آپ کے سما کا قائل ہوں یا نہیں؟ تو اس سے شرک ہو جائے گا کوئی؟ اب زندوں کا سما بھی تو ہے نا، اس میں شرک کی کون سی بات ہے کہ جی اگر مردہ بھی سن لے تو شرک ہے؟ میں پوچھا کرتا ہوں کس سے؟
زندہ کے ساتھ یا خدا کے ساتھ؟ یہی کہو کہ زندہ کے ساتھ شریک ہو گیا وہ، کہ زندہ بھی سنتا ہے مردہ بھی، یہ تو نہیں کہ خدا کا شریک ہو گیا۔ تو اس لیے وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ اس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے، حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ شرک کا دروازہ کھلتا ہے، دیکھیے آپ سن رہے ہیں، میں صرف اتنے اعتبار سے بیان کرتا ہوں کہ آپ میری بات سن رہے ہیں، یہ کوئی شرک نہیں۔ ہاں میں آپ کو حاجی درواز سمجھوں، مشکل کشا سمجھوں، آپ سے مرادیں مانگوں، پھر شرک بنے گا نا۔ آپ کی عبادت شروع کر دوں، پھر شرک بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو اس لیے ان سے مرادیں مانگنا، ان سے خدائی اختیارات ان میں مان لینا، یہ تو خدا کے ساتھ شرک ہے، اور زندوں والی بات کوئی ان میں مان لینا زیادہ زندوں کے ساتھ شرک ہوگا، خدا کے ساتھ تو شرک نہیں ہوگا نا۔ لیکن جس طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک کا دروازہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اب ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ عدم سماع کا عقیدہ عذاب و ثواب قبر اور انکار حیات النبی کا فاٹک بن چکا ہے۔ یہ لوگ پہلے سماع کا انکار کرتے ہیں، پھر سرے سے عذاب و ثواب کا ہی انکار کر دیتے ہیں، تو یہ کفر کا فاٹک بن چکا ہے۔ اس لیے اب اس پہلو کا احتیاط رکھنا چاہیے کہ عدم سماع کی طرف لوگوں کو دعوت نہیں دینی چاہیے، تاکہ وہ عذاب و ثواب قبر کا انکار نہ کر جائے۔ اسی لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں غیر انبیاء علیہ السلام کے عدم سماع کا قائل ہوں، تو اب اس سے یہ پوچھنا ضروری ہے کہ تو جسم کو عذاب و ثواب میں شریک سمجھتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ دونوں باتوں کا اقرار کرے کہ میں عذاب و ثواب کا تو جسم کا قائل ہوں، لیکن غیر انبیاء علیہ السلام کے سماع کا قائل نہیں، تو پھر ہم اس کو اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں سمجھتے، کیونکہ بہرحال کسی درجے میں اس کو ہم اہل سنت والجماعت مانتے ہیں، اگرچہ جمہور اہل سنت والجماعت کا یہ موقف نہیں ہے، بہت کم لوگوں کا ہے۔ اور اگر وہ عذاب و ثواب قبر کا انکار کرتا ہے تو پھر اہل سنت والجماعت کو کجا بعد کے فتویٰ کے نزدیک تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اگر عذاب و ثواب قبر کا انکار کرتا ہے۔ تو اس لیے سماع کے بارے میں یہی بات ذہن میں رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام کے سماع میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہم نے بارہ ان حضرات سے کہا کہ کسی ایک صحابی کا نہیں، محدث کا نہیں، فقیہ کا نہیں، کسی چور، زانی، ڈاکو کا قول بھی نہیں ملتا جو مولوی عنایت اللہ شاہ سے پہلے یہ سماع انبیاء علیہ السلام کے سماع کا انکار کرے، یا کوئی ایسا قول نہیں ملتا کہ جو عوام کے سماع کا قائل ہے وہ کافر یا اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ اب پہلے تو یہ لوگ سماع کے قائل رہے، چنانچہ سن 1959 میں جو تعلیم القرآن ستمبر کو شائع ہوا، اس میں صاف ہے، مولانا غلام اللہ خان صاحب کی دستخط ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے سماع میں بالکل کوئی شبہ نہیں، وہ روضہ پاک پر پڑا ہوا صلاۃ و سلام سنتے ہیں۔ پھر 1960 میں 50 علماء کے دستخطوں سے جو تحریر تعلیم القرآن میں شائع ہوئی ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو موت کے بعد شہداء کی طرح حیات حاصل ہے۔ ہم اس کو حیات برزخی کہتے ہیں، لیکن جو اس حیات کو حیات دنیاوی کہتا ہے، ہم اس کو بھی اہل سنت والجماعت سے خارج قرار نہیں دیتے، کیونکہ یہ حیات جو ہے یہ قرآن پاک اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ پھر 1962 میں وہ فیصلہ سامنے آ گیا جو قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر لکھی، جس پر مولانا غلام اللہ خان صاحب، قاضی نور محمد صاحب جو صدر تھے اشاعت و توحید و سنہ کے، مولانا محمد علی صاحب جلندری، ان حضرات کے دستخط ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم برزخ میں قبر شریف ساتھ تشریح ہے، قبر شریف میں بتعلق روح حیات ہے، اور روضہ پاک پر پڑا ہوا صلاۃ و سلام آپ خود سنتے ہیں۔ اس کے بعد پھر
1984 तक ये इनके दस्तूर में लिखा हुआ था कि जो लोग अंबिया अलैहिस्सलाम का समा या आवाम के समा के इनकार करने वाले को काफिर कहते हैं, उनका हमारी जमात इशाअत तौहीद व सुन्नह के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अंबिया अलैहिस्सलाम के समा के कायल को हम अहले सुन्नत वल जमात से भी खारिज करार नहीं देते, लेकिन आजकल ये बिल्कुल इनकार पर उतर आए हैं। चुनाचे रजू इलल हक के नाम से इनके नगमे तौहीद रसाला में जो गुजरात से निकलता है, उसमें मौलवी इनायतुल्लाह शाह साहब का रजू छपा है कि मैं पहले काफिर नहीं कहता था कायलीन सिमा को, अब मैं काफिर कहता हूं, पहले अकीदे से मैंने रजू कर लिया है। उस पर मिसालें दी हैं कि फलां इमाम ने फलां मसले से रजू किया, फलां इमाम ने फलां मसले से रजू किया, फलां इमाम ने फलां मसले से रजू किया। 2-4 मिसालें जिक्र करके फिर अपने रजू को उस मद में दाखिल किया है। मैंने उन्हें लिखकर भेजा कि एक है इज्तिहादी मसाइल में रजू, एक है ईमान कुफर में रजू। इसकी मिसाल आपको किसी मुसलमान आलिम में या मुजतहिद में नहीं मिलेगी। इसकी मिसाल तो सिर्फ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है कि वो जिंदगी के 53 साल ये कहता रहा कि हयात मसीह कुरान से साबित है। उसके बाद कहने लगा कि जो हयात मसीह का कायल है वो काफिर है, मुशरिक है, कुरान पाक की 30 आयात का मुनकर है। तो ये जो आपने रजू किया है कि पहले आप काफिर रहे, अब मुसलमान हो गए हैं, और पहले जितने मुसलमान थे उनको आज आप काफिर कहते हैं, इसकी मिसाल आइम्मा मुजतहिदीन या फुक़हा के इख्तिलाफात में नहीं मिलती। ये मिसाल तो सिर्फ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की तहरीरात में मिलती है कि वो जिस पर पहले ईमान रखता था बाद में उसको कुफ्र करार देने लगा। अब यहां दूसरी तमहीदी बात ज़हन में रख कर फिर हम आगे चलते हैं कि जिस तरह नमाज के बारे में आप अहादीस पढ़ते आ रहे हैं कि उनमें इख्तिलाफात भी बहुत से हैं, क्योंकि नमाज की आहिस्ता आहिस्ता तकमील हुई है ना। तो इसी तरह मसला अज़ाब व सवाब कब्र की तफसीलात अक्सर मदनी अहादीस में आपको मिलेंगी। बुखारी शरीफ कहां तक पहुंच चुकी है? किताबुल जनाज़ तक आ गई है नहीं? किताबुल कसूफ में आप देखेंगे कि अम्मा जी के पास 2 यहूदी औरतें आईं और उन्होंने आकर दुआ दी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को कि अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब व सवाब अज़ाब कब्र से महफूज रखे। तो अम्मा जी सुनकर हैरान हुई कि कब्रों में भी अज़ाब होता है। फिर हजरत पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में जिक्र किया तो आपने फरमाया कि हाँ। उसके बाद फरमाती हैं कि फिर हजरत कई दफा दुआ ऊंची मांग लेते थे जिसमें अज़ाब कब्र से पनाह मांगते थे ताकि ये मसला याद रहे। तो मालूम हुआ कि इब्तदाई दौर में इसकी तफसीलात सहाबा कराम के सामने नहीं थी। अब बाद में जब तफसीलात सामने आई फिर इसके कोई इनकार या इसकी गलत तावील की गुंजाइश बाकी नहीं रही। अब ये हजरात 3 आयतें बड़े शौक से पेश करते हैं। एक तो ये है इन्नका ला तुस्मिउल मौता व ला तुस्मिउस सुम्मत दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन व मा अंत बिहादिल उम्मी अन जलालतिहिम इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना व हुम मुस्लिमून। ये सूरह नमल और सूरह रूम 2 जगह इन्हीं अल्फाज में आयत करीमा मौजूद है। दोनों आयतें मक्की हैं, सूरतें मक्की हैं, और कभी भी इनको ये तौफीक नहीं हुई कि इस आयत को पूरा पढ़े, क्योंकि इसमें दोनों बातें वजाहत के साथ मज़कूर है कि आप किन को सुनाते हैं और किन को नहीं सुनाते। तो आप सुनाते किन को हैं? इन तुस्में इल्ला मैं युमिनु बिआयातिना व हुम मुस्लिमून। इसी आयत के आखिर में है ना कि आप उनको सुनाते हैं जो आप पर ईमान लाते हैं और आपकी बातों को तस्लीम कर लेते हैं। तो यकीनन ये मोमिन हुए ना। तो इससे मालूम हुआ कि इससे पहले ला तुस्मिउल मौता से मुराद काफिर है कि जो सुनते थे लेकिन सुनकर ईमान नहीं लाते थे। अब काफिरों को तशबीह दी गई है मुर्दों के साथ।
اور وجہ تشبیہ ایک ہی ہوتی ہے، وہ الگ الگ نہیں ہوتی۔ زندہ کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو حضرت پاک جب آپ واز فرماتے تھے تو ابو بکر صدیق تو آپ کی آواز سنتے تھے، ابو جہل سنتا ہی نہیں تھا یا سن کر مانتا نہیں تھا۔ اگر کافر زندہ سرے سے سنتے ہی نہیں تھے تو پھر ان پر تو اتمام حجت ہی نہیں ہوا نا، ان کو تو اللہ کے احکام پہنچے نہیں، ان کا گناہ کیا، وہ دوزخ میں کیسے جائیں گے؟ یہی ہے کہ سن کر پھر نہ مانے، تو اس لیے وجہ۔ اب کوئی کہے کہ جو نظر یہاں سے مکے تک چلی گئی ہے وہ مولانا مکی صاحب کے کپڑوں کو پار کر کے آگے کیوں نہیں گزری؟ میں تو اس خواب کو جب سچا مانوں گا کہ آپ یہ کہیں کہ مولانا مکی مجھے ننگے نظر آ رہے تھے، آخر جو یہ ہزاروں میل سینکڑوں میل فاصلہ نظر طے کر گئی ہے تو وہ مولانا مکی کے کپڑوں سے آگے کیوں نہیں گزری؟ تو اس لیے وہ نظر جو ہے اس کے بارے میں احادیث میں تو کچھ بھی نہیں ہے کہ مٹی میں سے گزر سکتی ہے یا نہیں گزر سکتی، لیکن بزرگوں کے کشوف جو ہے وہ واضح طور پر کتاب الروح میں ابن قیم نے نقل کیے ہیں کہ محمد بن واسع کے والد یہ اپنے والد کی قبر پر ہر جمعے جاتے تھے، تو ایک جمعہ نہیں پہنچے تو اگلے جمعہ پھر انہوں نے خواب میں ملے، شکایت کی کہ تو پچھلے جمعے نہیں آیا تھا۔ پوچھا کہ حضرت والد صاحب جب میں ابا جی آتا ہوں آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ فرمایا ہاں اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ تو انہوں نے یہی سوال کیا کہ اتنی درمیان میں مٹی ہے، اس سے نظر کیسے گزرتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے لیے یہ مٹی جو ہے یہ صاف شفاف پانی کی حیثیت رکھتی ہے، کہ جس طرح کتنا گہرا پانی ہو نیچے پڑی نظر آ جاتی ہے نا، تو ہمارے لیے اس عالم میں آ کر یہ مٹی کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ تو اس لیے اس قسم کی باتیں بھی وہ اتنی نظر آ جاتی تھی آگے سے اور دوپٹے سے پار کیوں نہیں گزرتی تھی، یہ حدیث کے انکار کے بہانے ہیں۔ جن کو نبی پاک پر اور اماں جی پر کچھ یقین ہے وہ کبھی اماں جی کے بارے میں اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ تو حضرت عثمان رضی کے دور کا واقعہ ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 53 میں ان کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کا وصال ہوا ہے، تو اماں جی اس وقت وہاں نہیں تھی، بعد میں ان کی قبر پر حاضر ہوئی ہیں اپنے بھائی کی قبر پر، اور وہاں خطاب کے اشعار پڑے ہیں باقاعدہ۔ تو یہ سن 53 کا واقعہ ہے، 53 کا۔ اسی طرح آپ سے ایسی حدیثیں مروی ہیں اماں جی سے، کتاب الروح میں ابن قیم نے بھی نقل کی ہیں اور ابن عبد البر نے بھی تمہید میں نقل کی ہیں کہ اماں جی فرماتی ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی قبر پر جا کر سلام کرتا ہے، اگر وہ قبر والا دنیا میں اسے پہچانتا تھا تو اس وقت بھی پہچانتا ہے۔ اماں جی اپنے حجرہ پاک میں تھی اور قریب ہمسائے جو ہے وہ میخ لگا رہے تھے، تو ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی، تو اماں جی نے پیغام بھیجا کہ اس کھٹ کھٹ کی آواز سے حضرت پاک کو ایذا پہنچ رہی ہے، اس لیے اس طرح کھٹ کھٹ اور شور نہ کرو۔ تو اب یہ روایات یہ بیان نہیں کرتے، اور وہ ایک ہی بات جو پہلے دور کی ہے اس کو یہ لوگ اٹھا کر پیش کرتے ہیں حضرات کے سامنے۔ آج کل ان کے مناظر ہیں یونس صاحب، وہ انہوں نے نیا انداز اختیار کیا ہے کہ جب نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں ان کافروں پر کھڑے ہوئے جا کر، تو یہ بھی یاد رکھیں یہ 3 دن بعد کا واقعہ ہے، ان کے مرنے سے 3 دن بعد کا واقعہ ہے، مسلم شریف میں یہ صراحت ہے۔ تو انہوں نے آواز دی نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ ان جسموں سے باتیں کرتے ہیں جن میں کوئی روح نہیں ہے، تو یہ کیسے سن سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ صحابی کی تفسیر ہے جو حکمن مرفوع ہے، صحابی کی تفسیر ہے جو حکمن مرفوع ہے، اور حضرت پاک نے اس کی تردید نہیں فرمائی تو تقریراً بھی مرفوع ہے۔ حالانکہ آگے تو تردید ہے صاف طور پر، نبی اقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، وہ تم سے
زیادہ سن رہے ہیں، اور زیادہ سننے کی تفصیل احادیث میں آ رہی ہے کہ عین اس وقت جس وقت وہ ادھر فرشتوں کی آواز سن رہا ہے مردہ، عین اسی وقت جوتیوں کی آواز بھی سن رہا ہے جو باہر پھر رہے ہیں۔ حالانکہ اس وقت ہم جوتیوں کی آواز تو سن لیتے ہیں، فرشتوں کی نہیں سن لیتے، تو قوت سماع تیز ہوئی ہے، کمزور نہیں ہوئی۔ اس لیے حضرت پاک نے فرمایا، اب اس پر اس نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ یہ عام ہے، عموم افراد بھی اس میں آ گیا، نبی بھی آ گیا، غیر نبی بھی آ گئے، کہ نہ نبی سن سکتا ہے نہ غیر نبی۔ عموم اوقات بھی ہے، کوئی وقت ایسا نہیں کہ کوئی سن سکے، اور عموم مسموعات بھی ہے کہ کوئی چیز نہیں سن سکتا، نہ سلام نہ دعا نہ کچھ۔ وہ پھر ایسوں کو تیسی ملا کرتے ہیں نا، چند دن بعد اس کا مناظرہ ہوگا بریلویوں سے، انہوں نے بھی اس کی کیسٹ سنی ہوئی تھی، انہوں نے بھی یہی انداز اختیار کیا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اس میں دعا عام ہے، جنازے کے بعد ہو یا جنازے سے پہلے ہو، کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اب یہ آپ کہے کہ نہیں نہیں خاص حدیث پیش کرو، کوئی خاص ہے حدیث، تو وہ اس کی کیسٹ سنائے کہ بھئی یہ تیرا اپنا طرز استدلال ہے، اس سے ہم بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اگر یہ استدلال تیرے لیے جائز ہے تو ہمارے لیے کیوں منع ہے، اور اگر ہمارے لیے منع ہے تو تیرے لیے کیسے جائز ہو گیا ہے۔ اس طرح انہوں نے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ سب اوقات میں عام ہے، ہر شخص کے لیے عام ہے، کوئی اذان سے پہلے پڑھے، کوئی اقامت سے پہلے درود شریف پڑھے تو بالکل خدا کا حکم پورا کر رہا ہے۔ اب وہ چیخے کہ دیکھو تم دھوکہ دے رہے ہو قرآن کے نام سے، اس نے کہا یہی دھوکہ تو حیات النبی اور سماع کے مسئلے میں دیتا ہے لوگوں کو، تو اس کو اس کی کیسٹ سنایا کہ تیری کیسٹ میں بھی یہی انداز ہے نا جو تو نے اختیار کیا۔ حالانکہ ہمارا استدلال تو شاید چل سکے، تمہارا تو چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ حضور نے ترغیب کر دی ہے کہ وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ اور یہاں جو ہم درود اور دعا والی آیت پیش کر رہے ہیں، یہاں اذان سے پہلے یا دعا نماز جنازہ کے بعد دعا کی صراحتاً کوئی تردید کسی ضعیف ترین حدیث میں بھی نہیں آئی۔ اب جس قسم کا آپ عموم لیتے ہیں جی عموم قطعی ہوتا ہے اور عقیدہ قطعیات سے ثابت ہوتا ہے، تو پھر اس قسم کا عموم تو یہاں بھی ہے، تو پھر اذان سے پہلے جو صلاۃ و سلام نہ پڑھے اس کو کافر کہنا چاہیے نا، کیونکہ قرآن کا منکر ہے، عموم قطعی ہے، اور جنازے کے بعد جو دعا نہ مانگے اس کو کافر کہنا چاہیے نا، کیونکہ عموم یہاں بھی قطعی ہے۔ تو انہوں نے اس کو ایسا پکڑا کہ جہاں تو عموم کا استدلال کرتا ہے وہاں تو آگے صاف تردید آ گئی ہے، کہ جب انہوں نے کہا کہ ان میں روح بھی نہیں ہے اور یہ کیسے سنتے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، اور جہاں ہم استدلال کر رہے ہیں وہاں کوئی تردید کی ضعیف ترین روایت بھی موجود نہیں، تو یہاں تو اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، وہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں کہ تو اس کو آگے بڑھا۔ تو اس لیے اب وہ بیچارہ ہاتھ پاؤں تو کافی مارتا رہتا ہے لیکن پلے ان کے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ دو صورتیں ہیں، یا تو آیت سے استدلال ہے تو اس سے کچھ نہیں نکلتا، بلکہ ان کے خلاف شاید نکلا ہے، کیونکہ پوری آیت یہ لوگ کبھی پڑھتے ہی نہیں۔ اور اگر اماں جی کے قول سے ہے تو پہلی بات جو ہم کہتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ اماں جی نے بعد میں اس سے رجوع فرما لیا تھا، چنانچہ یہ بعد والی احادیث اس پر دال ہے۔ بالفرض اگر نہیں بھی تو انہوں نے کوئی ایسا اجتہاد کیا بھی ہے احتمال، تو اماں جی کے بہت سے اجتہادات میں تفرد موجود ہے جس کو پوری امت نہیں مان رہی۔ مثلا یہ آپ حدیث میں پڑھ چکے ہوں گے کہ اماں جی ارضاء الکبیر کی قائل ہے کہ بڑا آدمی بھی کسی عورت کے دودھ پی سکتا ہے اور اس سے پردے حرمت ثابت ہو جاتی ہے پردے کی، جبکہ امہات المومنین باقی ساری ان کے خلاف ہے اس مسئلے میں، اور اہل سنت والجماعت بھی اس مسئلے میں اماں جی کے اس اجتہاد کو نہیں مانتے۔ اس طرح مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا، اس کو یہ بھی نہیں مانتے بحیثیت تنبیہ ہونے کے۔ صحیح مسلم شریف میں صاف موجود ہے
کہ اماں جی نے ایک جنازے کے بارے میں کہا کہ مسجد میں لے آؤ میں بھی شریک ہو جاؤں، تو سب صحابہ نے اس کا انکار کیا کہ نہیں، مسجد میں نہیں لایا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ بنی بیضہ کا جنازہ حضور پاک نے مسجد میں پڑھایا تھا، لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو ان کا جواز کا قول تھا، لیکن سارے صحابہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اس طرح مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر نماز کا اتمام کرنا، قصر نہ کرنا، اس میں اماں جی کے اجتہاد کو بھی یہ لوگ بھی خود نہیں مانتے۔ تو اس طرح ایسے اجتہادات اماں جی کے ہیں جن کو یہ بھی نہیں مانتے۔ اور یہاں تو بات ہی واضح ہے کہ خود اماں جی اس واقعہ میں موجود نہیں ہے، تو جو واقعہ میں موجود ہے، جو ان کے الفاظ ہیں، انہی کا اعتبار کیا جائے گا۔ جو واقعہ میں موجود نہیں ہے، انہوں نے جو تعویل کی ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو اس حدیث پاک میں جو کلیب بدر والی ہے تو کافروں تک کے سننے کا ثبوت ہے۔ تو جیسے وہ یونس کہا کرتا ہے کہ جی ایک ہوتا ہے منطوق اور ایک ہوتا ہے مسکوت۔ جیسے منطوق یہ ہے لا تقل لہما اف، کہ ماں باپ کو او بھی نہ کرو، اور یہ مسکوت ہے کہ ان کو گالی دینے کا یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن وہ بھی حرام ثابت ہو گیا نا۔ تو اگر یہاں بھی یہی ہم انداز اختیار کریں گے، یونس نے اختیار کیا ہے کہ کافروں کا زندوں سے زیادہ سننا منطوق ہے، تو انبیاء علیہ السلام کا ان سے بہت زیادہ سننا جو مسکوت ہے وہ تو اور زیادہ واضح ہوگا نا۔ بدلالت النص، جو انداز اس نے آج اختیار کیا ہوا عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اس مسئلے میں، تو ہم بھی ان کے الفاظ میں بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے جی ایک منطوق ہے ایک مسکوت ہے۔ مسکوت بوجہ دلالت النص کے قوی ہو جاتا ہے ایسے موقع پر۔ تو یہاں پھر یہ بھی تو کہنا چاہیے نا کہ جب وہ کافر جن کے جسد گل چل چکے ہیں ان کو آپ خطاب فرما رہے ہیں، اور ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ جو زندہ ہے ان سے زیادہ سن رہے ہیں، تو انبیاء علیہ السلام جن کے شاد مطہرہ کو وہ بھی ابھی تک مانتا ہے کہ الآنا کما کانا محفوظ اور مصون ہے، تو جن کے شاد مطہرہ بالکل محفوظ اور مصون ہے ان کے سما کا انکار کرنا تو بہت بڑی حماقت ہے۔ پھر تو جس طرح یہ آیت مکمل نہیں پڑھتے، اسی طرح یہ جو آیت ہے ان اللہ، یہ عام طور پر پڑھا کرتے ہیں نا، انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ ومن تزکیٰ فانما یتزکیٰ لنفسہ والی اللہ المصیر وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء والاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور ان انت الا نذیر انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر۔ یہ جو ساتھ ہی آگے آپ کے نذیر ہونے کا ذکر ہے کبھی بھی یہ نہیں پڑھتے، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت اس لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت پاک کی تسلی کے لیے نازل ہوئی تھی کہ حضرت پاک جب کافروں میں واعظ فرماتے اچھی طرح بات سمجھاتے لیکن وہ مانتے نہیں تھے، تو حضرت پاک یہ سوچتے کہ شاید کوئی میرے سمجھانے میں کمی رہ گئی ہو، پھر سمجھاتے، کیونکہ انہیں تو محبت اور پیار ہے نا امت کے ساتھ ہر طریقے سے کہ کسی طرح سے یہ لوگ ایمان لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا، یہاں بھی ان کافروں کو قبروں والوں سے تشبیہ دی، ان انت الا نذیر انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا۔ تو یہ بات صحیح ہے نا کہ حضرت نے 40 سال میں دعویٰ نبوت کی فرمایا نا، تو جتنے وعد فرمائے قبرستان میں کیے تھے جا کے، حضرت سارے وعد قبرستان میں کرتے تھے نا، تو اس لیے آیا نا کہ ان کا لات ممات اب مسلم بن پھر قبور۔ تو وعد حضرت زندوں میں کرتے تھے یا مردوں میں کرتے تھے؟ کوہ صفا کا وعد زندوں میں فرمایا یا مردوں میں؟ انم نذیر اوریان زندوں کو فرمایا یا مردوں کو؟ تو انہیں زندوں پر جب بات فرماتے اور وہ نہ مانتے تو حضرت پاک کو پھر اس کا کچھ غم ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت ان کی تسلی کے لیے نازل فرمائی کہ آپ نے اپنی نذیر والی ڈیوٹی پوری کر دی ہے،
अब हिसाब हमारे जिम्मे है, हम जाने और ये जाने, इन पर इत्माम हुज्जत हो गया है। तो यहां भी उन काफरों को ही तशबीह दी गई है अहले कबूर के साथ। और एक और बात अजीब है कि इस आयत में कब्र से ये भी यही कब्र मुराद लेते हैं, और जब फिर अज़ाब सवाब कब्र की बात आती कहते ये गड़ा है, कब्र नहीं। इस आयत में ये भी कब्र से यही कब्र मुराद लेते हैं। तो इनका हाल होता है, वो असल में जब इंसान भटक जाता है ना, तो फिर वो किसी एक बात पर कायम नहीं रहता। वो शुतर मुर्ग वाला हिसाब होता है ना, तो शुतर मुर्ग, शुतर माने ऊंट है, मुर्ग माने परिंदा होता है ना, तो वो शुतर मुर्ग है, उसे कोई कहे कि भाई हम तुम पर सवार होना चाहते हैं, वो कहते हैं मैं तो परिंदा हूं, को परिंदों पर भी सवार होता है कि अच्छा तू परिंदा है तो उड़ के दिखा। उसने कहा मैं ऊंट, ऊंट भी कभी उड़ा करते हैं। तो जैसे शुतर मुर्ग है ना, उनका उसका हाल उसी तरह इन हजरात का हाल होता है। कभी इसको कब्र कहना शुरू कर देते हैं, कभी इसके कब्र होने का इनकार करना शुरू कर देते हैं। जैसा दिल में आता है बस वैसी बातें बेचारे करते रहते हैं। तो इसमें भी आके ये कभी पूरी आयत नहीं पढ़ते इन अंत इल्ला नजीर, कि आप तो सिर्फ डराने वाले हैं। इन्ना अरसलनाका बिलहक़ बशीरम व नजीरा व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नजीर। तो यहां भी ये बात वाज़ेह है कि आप जो नजीर बनकर आए थे जिंदों के लिए, न कि कब्रिस्तान वालों के लिए। और जिंदों में जब आप बात करते थे तो वो सुनते यकीनन थे, अलबत्ता सुनकर फायदा नहीं उठाते थे। तो यहां भी जो इनको तशबीह दी गई है तो वजह तशबीह अदम इंतिफा है, अदम सिवा नहीं बनती। तो इसलिए कुरान पाक का नाम लेकर ये जो लोगों को इस तरह का धोखा देते रहते हैं, जी कुरान पाक में ये मसला है, कुरान पाक की कोई आयत पूरी नहीं पढ़ते बेचारे। और जब यहां काम नहीं बनता तो फिर जो बुतों वाली आयतें होती हैं वो पढ़नी शुरू कर देते हैं, वहुम दुआइम गाफिलून, कि वहां किसी नबी का जिक्र आया है। अब वहां इनके दो धोखे होते हैं। एक तो जी मिन दूनिल्लाह का लफ्ज तो आया है ना, मिन दूनिल्लाह का लफ्ज तो आया है। तो मैंने एक से मुनाज़िर पूछा कि आप अल्लाह है या मिन दूनिल्लाह है? कहता मैं मिन दूनिल्लाह हूं। मैंने कहा तू सुन रहा है या नहीं सुन रहा मेरी बात? यूं सुन के जवाब दे रहा है। तो मिन दूनिल्लाह में तो जिंदा भी शामिल है ना। जब जिंदा का सिमा जो है उससे शिरक नहीं हो रहा तो उनके सिमा से शिरक कैसे होगा? तो अगर मिन दूनिल्लाह को इतना ही आम लेना है तो फिर तो ये भी कहो ना कि किसी जिंदा काफिर ने भी नहीं सुना, ना मुसलमान ने सुना। इसलिए ये अजाब सवाब कब्र का तो इनकार करते हो, हशर का भी इनकार कर दो कि जब किसी ने सुना ही नहीं तो अजाब खजाब किस बात का। दूसरा जो आवाम को धोखा देते हैं वो ये कि ये जो बुत हैं ये आखिर बुजुर्गों के बने हुए थे ना। बुत हम कहते ठीक है, लेकिन ये तो नहीं कि बुत कब्र पर ही रखे होते थे या बुजुर्ग के सर पर ही रखे होते थे। देखिए ना, जो बुजुर्ग है खुद वो जब जिंदा है सुनता है या नहीं सुनता? क्योंकि रूह उसमें मौजूद है, उसकी कब्र के साथ रूह का ताल्लुक है। लेकिन बुत अगर ना उसकी कब्र से दूर कहीं रख दिया जाए तो उसके साथ ना उसमें उसकी रूह है ना रूह का ताल्लुक है। जैसे मैंने बताया था पहले भी कि वद सवा यगूक यऊक नसर, ये बुखारी से पेश करते हैं कि जी ये बुजुर्ग थे, इनके बुत बना लिए गए। तो इनकी कब्रें इराक में हैं। कहां है इनकी कब्रें? इराक में। और बुत उनके पूजे जाते थे मक्के में। तो अब जो यहां बुत रखा है ये ना इसमें रूह है वद या रूह का कोई ताल्लुक है। तो अब जो यहां बुत पूज रहे हैं ये कहां आता है कि वो कब्र पर जाकर भी उन्होंने कहा तो उनको रोक दिया गया कि कब्र पर जाकर सलाम न करना। तो इसलिए ये बात सही है कि बुत बुजुर्गों के ही बनाए गए, लेकिन क्या वो बुजुर्गों के सर पर रखे गए जहां उनकी रूह थी, या उनकी कब्र पर रखे गए, या उनकी कब्रों से कहीं दूर रखकर पूजे जाते थे? तो जब दूर रखकर पूजे जाते थे तो बुत तो ना करीब से सुनता है ना दूर से सुनता है। इसलिए अब बुत चूंकि नहीं सुनता इसलिए जिंदा भी नहीं सुनता।
बुत चूंकि नहीं सुनता इसलिए कब्र वाला भी नहीं सुनता। जहां रूह का ताल्लुक होगा वहां सुनना मान लिया जाएगा, और जहां रूह का ताल्लुक नहीं वहां कोई सुनना नहीं माना जाएगा। तो ये तो ठीक है कि बुत जो है वो वाकयातन बुजुर्गों के थे, लेकिन उन बुतों के साथ क्या रूहों का ताल्लुक कायम था? बिल्कुल कहीं भी कायम नहीं था। तो इसलिए ये धोखा देते हैं। कभी तो मिन दूनिल्लाह को आम कहते हैं। यहां इस माना में तो आम है कि खुदा का कोई शरीक नहीं, जिंदा भी शरीक नहीं, मुर्दा भी शरीक नहीं, कब्र भी शरीक नहीं, बुत भी शरीक नहीं। इतनी बात तो ठीक है। लेकिन ये कि शरीक ना होने में, बराबर होने में बुत और जिंदा बाकी औसाफ नहीं बराबर है। जिंदों में जिंदा वाले औसाफ होंगे, बुत में वो नहीं है। तो इसी तरीके से जहां रूह का ताल्लुक होगा रूह के इदराकात भी पाए जाएंगे, और जहां रूह का ताल्लुक नहीं होगा वहां रूह का कोई मुदरकात उसके बिल्कुल पाए नहीं जाएंगे। इतनी वाज़ेह सी बात है जिसमें ये लोगों को धोखा दे लेते हैं कि जी बुत ईसा अलैहिस्सलाम का बनाते थे ना, लेकिन वो ईसा अलैहिस्सलाम के सर पर तो नहीं रखा होता था जहां रूह है कि बोलने से आवाज सुन लेंगे। तो 100 मील दूर रखा है, 50 मील दूर रखा है। तो दूर रखे हुए बुत के साथ ईसा अलैहिस्सलाम की रूह का कोई ताल्लुक या वास्ता कतर मौजूद ही नहीं। तो इसलिए ये ठीक है बुत बुजुर्गों के हैं, लेकिन बुत और बुजुर्ग में बड़ा फर्क है। बुत और कब्र में बड़ा फर्क है। कब्र के साथ रूह का ताल्लुक हदीसों से साबित है, मुतवातिर हदीसों से। जिंदा बुजुर्ग में रूह यकीन मौजूद और मुशाहद है, सब देखते हैं। और बुत के साथ रूह का ताल्लुक न कभी हुआ और न कभी होगा। इसी तरह इस पर बड़ा शोर है आजकल कि जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा अमवात गैर अहया, वो मुर्दा है, जिंदा नहीं। अजीब बात है। अब इसका ज़ाहरी जो तर्जमा है वो तो कोई भी नहीं लेता। देखो ना, मैं यहां से पुकारता हूं या मौलवी अनायतुल्लाह, या मौलवी अहमद सईद, तो ये लिख देंगे मरे हुए, वो लिख देंगे ना। इनको पुकार के देख लो, मर जाते हैं फौरन या नहीं। वहां भी किस्सा यही है कि साथ अगली आयत में इलाहुकुम इलाहुन वाहिद है, वो आयत तौहीद के लिए है। और तौहीद के दलाइल में ये बात जिक्र की गई है कि जिस पर किसी वक्त भी मौत आ सकती है वो खुदा हो सकता नहीं, कि जो अपनी जिंदगी को नहीं संभाल सका उस पर मौत आ जानी है, या आ चुकी है, या इस वक्त मौत में है। तो जो अपनी जिंदगी को नहीं संभाल सका वो इस सारी कायनात की जिंदगी को कैसे संभाल सकता है? माबूद तो है ना, सबको संभालता है, सबको जिंदगी देता है। और जो अपनी जिंदगी को बरकरार नहीं रख सका उसको माबूद कैसे माना जाए? तो इसलिए कि नहीं जी, इसमें यह है कि जिनको भी पुकारा जाए वो मुर्दा है, अमवातुन गैर अहया। देखा था ये बता कि जब ये आयत नाज़िल हुई तो हजरत पाक वो सोता हयात थे या फौत हो चुके थे? ये तो मक्के में आयत नाज़िल हुई है ना, तो उस वक्त तो फौत नहीं हुए थे। तो मैंने कहा मालूम हुआ कि इस आयत का ये मतलब नहीं कि इस वक्त सब मरे हुए हैं, कि जिस पर मौत आनी है कब आनी है। अब ईसा अलैहिस्सलाम पर मौत आनी है, फरिश्तों को लोग पुकारते हैं उन पर भी मौत आनी है। तो वो सब जिस पर भी मौत आ सकती है का एक लहजे के लिए, बल्कि हम तो इससे बढ़कर कहते हैं कि मौत तो मौत जिसको ऊँघ भी आ सकती है वो भी खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, अल्लाह को ना नींद पकड़ सकती है ना ऊँघ पकड़ सकती है जाकर। तो इसलिए इस आयत का तो सिर्फ मकसद यही है कि ये साबित करना कि काबिल इबादत एक ही ज़ात है, और उसकी दो दलीलें बयान की गई है कि वो मौत से पाक है, बल्कि नींद से भी पाक है। मौत तो खुदा, मौत की बहन नींद का भी वहां गुजर नहीं। और दूसरा ये कि माबूद खालिक होता है, मखलूक नहीं होता। ये दो बातें बतौर दलील बयान की हैं उन्होंने।
اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو تفسیر ساری کتابوں میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، وہ یہی ہے کہ یہاں بت مراد ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نبی مراد ہے۔ صرف علامہ روح المعانی نے یہاں عموم مجاز لیا ہے کہ جس میں حقیقت اور مجاز دونوں آ جائے، کہ حقیقتاً تو بت ہی مراد ہے، لیکن مجازن وہ ساری ہستیاں اس میں آ جائیں گی جن پر کسی وقت بھی موت طاری ہو سکتی ہے، حالن یا معالن۔ موت آ کر بعد میں حیات مل گئی ہو، وہ بھی اس آیت کے مصداق میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ان کے بارے میں دوسری آیت آ چکی ہے، مثلا شہداء کے بارے میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اب دیکھیے ان پر موت مان کر بھی ان کو مردہ کہنے سے منع کر دیا گیا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، ان کو اللہ نے زندگی عطا فرما دی ہے۔ اب جن کو قرآن ہی کہتا ہے اللہ نے موت کے بعد زندگی عطا کر دی ہے، ان پر یہ ہے چشمہ کرنا اموات غیر احیاء اموات غیر احیاء، یہ قرآن پاک کی کھلی مخالفت ہے۔ قرآن پاک کو ماننا نہیں، اپنی صرف ضد پیٹنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے سماع کے بارے میں جواہر القرآن میں مولانا غلام اللہ خان صاحب نے لکھا تھا کہ یہ مسئلہ سلف سے مختلف ہی چلا آ رہا ہے، لیکن آج کل یہ کہتے ہیں کہ مختلف ہی نہیں رہا، بلکہ سماع کا قائل کافر ہے، خواہ نبی کے سماع کا ہو۔ احمد سعید نے جو دستور اپنی اشاعت کا شائع کیا ہے، اس میں صاف طور پر ہے کہ خواہ نبی کے سماع کا قائل ہو یا غیر نبی کے سماع کا قائل ہو، وہ مشرک اور کافر ہے۔ اب مولانا غلام اللہ خان کا مسئلہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ آگے انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جو لوگ عدم سماع کے قائل ہیں ان کے پاس آیت قطعیہ قرآنیہ ہے، اور جو سماع کے قائل ہیں ان کے پاس بھی کچھ احادیث ہیں، تو ان کے پاس آیات اور احادیث صحیحہ ہے، حالانکہ ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، بلکہ ضعیف حدیث بھی موجود نہیں کہ مردہ نہیں سنتے۔ بالکل غلط بات ہے۔ چنانچہ میں نے جب سجاد صاحب کو توجہ دلائی کہ یہ جو لکھا ہوا ہے، چلو ان آیتوں میں تو اختلاف کیا ہے بعض مفسرین نے، لیکن حدیث تو ایک بھی نہیں ہے۔ احادیث تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سماع موتا کی احادیث حد تواتر کو پہنچ چکی ہے، تواتر قد مشترک۔ تو اسی طرح جب کافروں تک کا سننا ثابت ہو گیا، اور دوسری حدیث جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، فرشتے آ کر اس کو بٹھاتے ہیں، سوال جواب شروع کرتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، اور وہ ابھی جوتیوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، یعنی فرشتے آ جاتے ہیں۔ اب یہ یسمع قرع نعالہم، یہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی جوتیوں کی آواز وہ سن رہا ہے۔ اب یہاں بھی وہ منو مٹی کے نیچے ہے یا نہیں اس وقت؟ اب اس میں کئی تعویلیں کرتے ہیں۔ پہلے تو کرتے ہیں کہ جی اول والا کی بات ہے، میں نے کہا اس وقت تھا مردہ یا زندہ؟ اب وہ ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ احمد سعید نے بتا دیا ہے کہ روح کا اعادہ ماننا کفر ہے۔ اب یہ سوال و جواب کے لیے بھی کہتے ہیں کہ قبر میں روح نہیں آتی، عالم برزخ میں کہیں آتی ہوگی، وہاں سوال ہوتا ہے، تو پھر اول والا کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ جس وقت یہ سوال جواب ہو رہا ہے وہ مردہ ہے یا زندہ ہے آپ کے لیے؟ جب وہ جوتیوں کی آواز سن رہا ہے تو مردہ ہی سن رہا ہے نا، کہ اس کو سماع موت ہی کہا جائے گا اور کیا کہا جائے گا؟ تو اس لیے اب دیکھیے یہ حدیث بھی بالکل عام ہے۔ ایک مجھے کہنے لگا جی من صلی علیہ عند قبری سیاستہ میں نہیں ہے، تو میں نے کہا سیاستہ میں تو سب کے سننے کی حدیث ہے نا، کہ ساری سن لیتے ہیں جوتیوں کی آواز، تو چلو اسی کو مان لو۔ جب عوام سارے سن لیتے ہیں، یہ منطوق ہے حدیث کا بقول مولانا یونس کے، تو انبیاء علیہ السلام اور شہداء جن کا مسکوت ذکر ہے تو بالاولیٰ سنیں گے نا، بدلالۃ النص۔ تو میں نے کہا جو بخاری مسلم میں ہے وہ بھی تو چلو اتنا ہی مان لے، بخاری مسلم میں ہے کوئی جوتیوں کی آواز سنتا ہے؟ اب وہاں بھی یہ کہنا
کہ جی وہ منومٹی کے نیچے دبا ہوا ہے، جو وہ یہ قصہ ہے، جو وہ قصہ ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو قرآن و سنت پر ایمان نہیں رکھتا، صرف اپنے قیاسات پر۔ ایک نے بڑا زبردست قیاس نکالا، جی جب سویا ہوا نہیں سنتا تو مردہ کیسے سن سکتا ہے؟ سویا ہوا نہیں سنتا۔ میں نے کہا سوئے کو جب اٹھاتے ہیں تو سن کے اٹھتا ہے، سن کے اٹھتا ہے یا بغیر سنے اٹھتا ہے؟ جی تو میں نے کہا باقی یہ بات کہ اس پر اگر آپ قیاس کرتے ہیں تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ قیاس یہی کہتا ہے کہ جب سویا ہوا نہیں سنتا تو مردہ بھی، لیکن جب نصوص سننے کے بارے میں آ گئی تو اب قیاس پر کہنا چاہیے، نصوص کو ماننا چاہیے۔ تو عجیب بات ہے جو قیاس کو چھوڑ کر نصوص کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ حدیث کو نہیں مانتے۔ تو ان بیچاروں کے پاس اس مسئلے میں سوائے قیاس کی اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ کبھی سوئے ہوئے پر قیاس کریں گے، کبھی جی وہ قیاس دوسرے عالم پر کرنا، جیسے یہاں بیداری پر خواب کا قیاس جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے عالم دنیا کا قیاس عالم برزخ پر جائز نہیں ہے۔ وہاں کے احکام اور ہیں، یہاں کے احکام اور ہیں۔ تو اس لیے فارق ہوتے ہوئے تو قیاس ویسے جائز نہیں، پھر جب اس قیاس کے خلاف نصوص شریعہ مل جائیں تو اس قیاس کی کوئی قیمت رہ نہیں جاتی سرے سے۔ لیکن میں سمجھا یہ رہا ہوں کہ بیچاروں کے پلے میں قیاس کے سوا، اور وہ بھی مان فارق ہے، اس کے سوا کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو قرآن کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس سے صاف طور پر مردوں کا آدمی سوا ثابت ہو۔ مولانا عبدالغنی صاحب مجھے فرمانے لگے کہ سے ہی تو بڑا تشدد کرتا ہے، میں تشدد نہیں کرتا۔ میں نے کہا اس نے آپ سے سیکھا ہوا ہے۔ میرے خیال میں اشاعت و توحید و سنہ میں دو آدمی مخلص ہیں بیچارے، ایک عنایت اللہ شاہ اور ایک احمد سعید۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا جو بات دل میں تھی زبان پر لے آئے ہیں کہ باقی سارے مسلمان کافر ہیں، دل میں آپ کے بھی یہی ہے، لیکن آپ کسی مسلک سے ہمیں کافر نہیں کہتے۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کاپی منگوائی اپنی جلدی سے، یہ میں کاپی لکھواتا ہوں۔ میں نے کہا میں نے پڑھی ہے کاپی آپ کی، اس لیے تو کہہ رہا ہوں۔ دیکھو میں نے لکھا ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے سماع کا۔ بالکل آگے کیا لکھوایا ہے؟ آگے لکھوایا ہے کہ جو عدم سماع کے قائل ہیں ان کے پاس آیات قطعیہ قرآنیہ ہے، اور جو سماع کے قائل ہیں ان کے پاس کچھ احادیث ہیں۔ دیکھیں آیات کے ساتھ جو آپ نے قطعیہ کا لفظ لکھا ہے اس کا مجھے مطلب سمجھا دیں۔ اگر تو مطلب یہ ہے کہ یہ آیتیں ثبوتاً قطعی ہیں تو ٹھیک ہے، تو کوئی بھی آیت بھی ایسی نہیں جو ثبوتاً قطعی نہ ہو۔ اور اگر مطلب یہ ہے کہ عدم سماع پر ان کی دلالت قطعی ہے تو پھر قطعی کا منکر تو کافر ہوتا ہے نا۔ یہ تو صحیح کہتا ہے، بات تو آپ نے سکھا کے یہاں سے بھیجی نا کہ یہ لوگ آیات قطعیہ کے منکر ہیں، اور قطعی کے منکر کو کافر نہ کہنا یہ کہاں لکھا ہے؟ تو میں نے کہا بات آپ نے سکھائی ہے ان کو، لیکن آپ زبان سے کافر نہیں کہتے، اس نے پورے اخلاص کے ساتھ جو بات دل کی تھی وہ زبان پر لے آیا ہے کہ جب یہ قطعیات کے منکر ہے تو یہ کافر ہے۔ کہ نہیں میرا تو مقصد یہ تھا کہ ثبوتاً قطعی ہے۔ میں نے کہا ثبوتاً کوئی آیت غیر قطعی بھی آپ کے یہاں، آخر یہاں یہ لا کا ملانے کی ضرورت آپ کو کیا پڑی؟ اب دیکھیے نا، وہ ایک پادری ثابت کرتا تھا کہ قرآن سے تثلیث ثابت ہے۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک خدا کا نام اللہ ہے، ایک کا نام رحمان ہے، ایک کا نام رحیم ہے، اور کہتا تھا دیکھو قرآن کی قطعی آیت سے ثابت کر دیا کہ خدا تین ہے، قرآن کی قطعی آیت سے ثابت کر دیا کہ خدا تین ہے۔ تو اب اندازہ لگایا کہ واقعتاً اس کے ثبوت کے قطعی ہونے میں تو شک نہیں نا، لیکن کیا تثلیث پر اس کی دلالت بھی قطعی ہے؟
वो तो वहमी भी नहीं है ना, क्योंकि ये तो सिफात है। जैसे एक जैद है, वो हाफिज कुरान भी है, शेखुल फिका भी है, शेखुल हदीस भी है, तो वो है तो एक ही शख्स नहीं, ये बाकी तो उसकी सिफात है सारी। तो सिफात तो तीन नहीं, कुरान तो बहुत सी सिफात अल्लाह ताला की मानता है, फिर तो कई खुदा बनेंगे ना, सिर्फ तीन तो नहीं बनेंगे ना। तो इसलिए मैंने कहा ये सबक आपने सिखाया है। फरमाने लगे कि असल बात यह है कि सिमा का मसला अवाम में छेड़ना नहीं चाहिए, इससे शिरक का दरवाजा खुलता है। तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सिमा का मसला शुरू किन्होंने किया है? आप द्वारा तफसीर पढ़ाते सिर्फ इस मसले के लिए है, वो या सारा कुरान इसी मसले के लिए उतरा हुआ है। तो ये तो आप लोगों ने शुरू किया, हम तो आवाम में ये मसला लाए नहीं थे, हमें तो आप वजाहत करनी पड़ती है ना इस मसले की। तो आपने इबद्दा की है और हमें तो आप डराते रहते हैं कि जी शिरक का दरवाजा खुला है, लेकिन जो आपने फाटक खोल रखे वो, लेकिन हमने कौन से फाटक खोले हैं? मैंने कहा आपने जिस अंदाज में अदम सिमा का मसला पढ़ाया है, आपके शागिर्दों में कम से कम 98% अज़ाब सवाब कब्र के मुनकर हैं। उस तफसीर को नहीं मानते जो अहले सुन्नत वल जमात मानते हैं। मैंने कहा मैं नाम बताऊं आपको? कहेंगे नहीं नहीं वो मुझे मालूम है। तो मैंने कहा ये इसी का नतीजा कि आपने जब तशद्दुद किया ना इस तरह, तो उसका नतीजा ये निकला कि वो अज़ाब सवाब कब्र का इनकार कर गए। तो वो तो कर गए ना, यहां तो हमें डरा ही रहेंगे शिरक हो जाएगा, और वहां तो ये आपने फाटक खोल रखा है। मैंने कहा दूसरा फाटक जो आपने खोला है उसको भी आप बंद नहीं अब कर सकते। वो फाटक ये है कि आपके जो शागिर्द हैं वो अहादीस को मानते नहीं, इनकार करते हैं, इस्तेहज़ा बल्कि उड़ाते हैं कि देखो जी हम कुरान सुनाते हैं, ये अखबार अहाद सुनाता है। सईद ने भी मुझे मुनाजरे में कहा ना, अगर किसी ने कैसेट सुनी है कि जमीन से लेकर आसमान तक भी तो हदीसों का ढेर लगा देगा तो मैं नहीं मानूंगा। यानी आसमान तक भी पहुंच जाएंगी तो मुतवातर नहीं होगी मानन वो बेचारी खबरें वहां भी रहेंगी। तो मैंने कहा आपके जो शागिर्द हैं, एक तो होता है अहादीस का इनकार, एक है इस्तेहज़ा करना। ये तो इनकार से भी अगली बात है जिस पर आपने अपने शागिर्दों को पहुंचा दिया। तो मैंने कहा ये फाटक आपने खोला है जिसको अब आप क़यामत तक बंद नहीं कर सकेंगे। तीसरा मैंने कहा आपके इस तशद्दुद से जो फाटक खोला है वो तकफीरुल मुस्लिमीन का है। आपके शागिर्द मामूली बात पर दूसरे को काफिर मुशरिक कहते हैं। तो मुसलमानों को छोटी छोटी बातों पर काफिर कहना ये कोई दीन इस्लाम की खिदमत है जो आप लोगों ने शुरू कर रखी है। तो बात बात पर तकफीर, उनके यहां ना बिदत में कोई तकसीम है, ना शिरक में, ना कुफर में। हालांकि बिदात अमलिया उनका हुक्म और है, बिदात इत्कादिया का हुक्म और है। ये जो अहादीस है कि हौज़े कौसर पर पानी नसीब नहीं होगा, ये बिदात इत्कादिया के बारे में है जो तशद्दुद है जिनमें, जो हद कुफर या इर्तिदाद तक पहुंच चुकी हो। ये 43वां बिदात कराहत के दर्जे की हैं, इन पर कुफर के अहकाम नहीं लगते। उनके यहाँ शिरक भी शिरक असगर या अकबर जो है उसकी कोई तकसीम नहीं। हालांकि शायद इसमें शीर रहमतुल्लाह तक तकसीम करते हैं शिरक की। कुफर के भी दो तकसीमें करते हैं, कुफर अमली और कुफर इत्कादी, लेकिन उनके यहाँ नहीं, सीधा ही काफिर कहना सबको। तो मैंने कहा ये जो फाटक आपने खोल रखा है, मुसलमानों की थोक के हिसाब से तकफीर हो रही है, इसको अब आप भी बंद नहीं कर सकते। आप अगर पीछे कदम उठाएंगे तो ये आपको भी काफिर कहेंगे आपके शागिर्द। इस पर मौलाना हंस पड़े, कहने के ये तो बात आपकी सही, इसकी सजा हमें मिल रही है। कहते कि सईद ने जो तशद्दुद शुरू किया है ना, 2 दफा मीटिंग में ऐसा हो चुका है कि जब इशाअत और तौहीद व सुन्नत की मीटिंग होती है ना, तो हमारे जितने इशाअत के नौजवान लड़के हैं वो सारे सईद का साथ देते हैं, क्योंकि जज्बाती होती है ना, और वो जज्बाती तशद्दुद को पसंद करते हैं। वो कहते हैं काफिर कहना तौहीद है, कि जो सिमा का कायल है वो काफिर है, इसके बगैर तौहीद कायम रह सकती ही नहीं। तो इसलिए सारे कहते उनके साथ होते हैं, इसलिए हम इतने परेशान हैं। कहते मैंने एक दिन कहा कि मैं तुझे इशाअत से निकाल दूंगा, तो कहा कि तू निकालेगा या मैं तुझे निकालूंगा, गिन कितने आदमी तेरे साथ।
تو کہتے جب ہم نے گنتی کی تو 2-3 بوڑھے ہم ایک طرف بیٹھے تھے، نوجوان سارے اس کے ساتھ تھے، سارے ہمیں نکالنے کو تیار تھے جماعت سے، اور جماعت پر ہی قبضہ ان کا ہو رہا تھا۔ پھر مولوی یوسف صاحب کہنے لگے کہ ہاں ہم تو اس کے سخت خلاف ہیں سعید کے۔ یہاں ایک ہی دفعہ آیا تھا رحیم یارکھا میں، تو اتفاق سے اس کی تقریر تھی، میں نے بھی پہلے کبھی نہیں سنی تھی، تو صدارت میری تھی۔ تو اس نے وہ جو خطبہ شروع کیا نا، وہ صرف بچوں کی طرح قافیہ ملاتا ہے، لفظ عربی زبان میں ہو یا نہ ہو، اس کو اسے کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے میری صدارت کی اس نے خطبہ لمبا کر دیا، تو میں نے چٹ لکھ کر آگے رکھ دی کہ درود تاج تو اس لیے بدعت ہے کہ حدیث میں نہیں آیا، آپ کا خطبہ کس حدیث میں ہے؟ کہ درود تاج تو اس لیے بدعت ہے کہ کسی حدیث میں نہیں آیا، آپ یہ جو خطبہ پڑھ رہے ہیں کس حدیث میں ہے؟ کیسے وہ غصے ہو کے چلا گیا، بعد میں یہاں نہیں آیا کبھی۔ تو کہتے ہیں ہم ان کے خلاف ہیں، ہماری ان کے ساتھ اختلاف ہے۔ تو میں نے پھر آخری بات یہی عرض کی تھی کہ اگر واقعتاً آپ اس سے اختلاف رکھتے ہیں تو جتنے مسئلے میں آپ کا ان کے ساتھ اختلاف ہے اس سے آپ مناظرہ کریں اس مسئلے پر، اور پھر جو جیت جائے گا دونوں میں سے فائنل میچ ہمارے ساتھ رکھ لینا، جو بھی جیت گیا۔ لیکن پہلے آپس میں تو ہمیں پتہ چلے نا واقعی آپ کا اختلاف ہے یا صرف کہنے سننے کی باتیں ہیں۔ اگر اختلاف ہے تو آپ مولوی یوسف صاحب سے میں نے کہا کہ آپ مناظرہ کریں جن جن مسائل میں آپ کا اختلاف سعید کے ساتھ ہے، جتنا جتنا اختلاف ہے اس میں آپ اس سے مناظرہ کریں، پھر جو جیت جائے گا فائنل میچ ہمارے ساتھ رکھ لینا، پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کون ہیں اور آپ کون ہیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ سماع موتا کے مسئلہ میں انبیاء علیہ السلام کے سماع میں تو اختلاف ہی نہیں ہے، اور اس اختلاف نہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ جس طرح احادیث میں آتا ہے نا کہ جب سوال جواب ہوتا ہے تو نیک کو بھی کہا جاتا ہے ایسے سو جا جیسے دلہن سو جاتی ہے، اور نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے نا، لیکن انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اتنا بھی ثابت نہیں کہ آدھا روح کے بعد ان پر نیند طاری کر دی جائے۔ کافروں کے بارے میں قرآن میں آتا ہے من باسنا من مرقدنا، وہ بھی قبر کو اپنی نیند اور خوابگاہ کہتے ہیں نا۔ تو اب سوئے ہوئے کو کوئی بات سنتی ہے کوئی نہیں سنتی، اس لیے ان کے بارے میں تو اختلاف ہوا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے حیثیت ایسے کہ جیسے بیدار آدمی پردہ گرا دے تو اس کے سما میں کسی کو اختلاف نہیں ہوتا۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کے سما کے بارے میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو انبیاء علیہ السلام کے سما کا سے اختلاف کرتا ہے وہ قطعاً اہل سنت والجماعت نہیں ہے، اہل بدعت میں سے ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، سید میاں صاحب کا فتویٰ دیوبند سے آیا ہوا ہے۔ قاضی سنت اللہ صاحب یہی فرماتے ہیں، ہمیں تو یہی کہتے ہیں پتہ نہیں کہ میں حضور پاک کے سما کا قائل ہوں، لیکن باقی مردوں کے سما کا قائل نہیں ہوں، عذاب و ثواب قبر کا بھی قائل ہوں۔ تو جب عذاب و ثواب قبر کا قائل ہو پھر عام مردوں کے سما کا قائل نہ ہو تو ہم اس پر تشدد نہیں کرتے، ہم اس کو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں، اگرچہ اب اس کو سمجھانا پڑتا ہے ان کو کہ بھئی آپ تو یہاں تک رہ گئے ہیں لیکن آپ سے سن کر دوسری عذاب و ثواب قبر کا انکار نہیں کر دینا چاہیے، اور حیات النبی کا کھل کر انکار نہ کر دیں۔ عقیدہ حیات النبی ضروریات اہل سنت والجماعت میں سے ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے وہ یقیناً اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ اور عذاب و ثواب قبر میں تو بعض حضرات نے کفر تک کا فتویٰ دے دیا ہے، کیونکہ احادیث متواترہ اس بارے میں قدر مشترک تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ میں کنور کوٹ میں تقریر کر رہا تھا تو کھڑے ہوئے جیسے ان کی عادت ہے کہ جی حدیثیں پڑھتے ہوئی انہ لیسمع قرآن علیہم، قرآن کی بھی کوئی آیت پڑھو نا۔ میں نے پھر آیت شہداء پڑھی بل احیاء، کہ جب حیات آئے گی تو مدرکات حیات بھی ساتھ آئیں گے، اور مدرکات حیات میں سمع بھی ہے، بصر بھی ہے۔
वैसे लिखने को लिखते हैं कि वो आजकल भी एक यहाँ फिर रहा है पर्चा से अब्दुल रहीम निजामी का लिखा हुआ कि हम आपकी हयात दुनिया वाली नहीं मानते बल्कि उससे आला औला अरफा अजमल मानते हैं। आला औला अरफा अजमल मानते हैं। हम भी यही कहते हैं कि हम आला औला अरफा अजमल मानते हैं, लेकिन उसकी तफसीर क्या करते हैं? वही जो अल्लाह के नबी ने फरमाई कि अब उनकी कुव्वत सिमा दुनिया की कुव्वत सिमा से ज्यादा है। इन्नहुम लअस्मा मिनकुम, तो हमें जो हम अकमल मानते हैं, हमने तो मतलब बयान कर दिया ना कि दुनिया में सुनते थे अब ज्यादा सुनते हैं, तो अकमल हो गए ना। ये कहते हैं हयात आला है, कैसे कि दुनिया में सुनते थे अब बिल्कुल नहीं सुनते, बहरे हो गए, तो ये आला हुई, बिल्कुल ही हयात का इनकार हो गया। इसलिए मैंने बताया था कि शेखुल हदीस साहब मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मौलाना थानवी भी लिखते हैं कि मस्जिद नबवी में यहां से भी सलात व सलाम अर्ज किया जाएगा था, कितना आहिस्ता वो हज़रत पाक खुद सुन लेते हैं, क्योंकि हम इस सिमा को दुनिया वाले सिमा से कभी मानते हैं और इस हयात को दुनिया वाली हयात से आला और औला मानते हैं। आम मर्दों के बारे में हम कहते हैं कि एक तरफ वो मर्दों की फरिश्तों की आवाज सुन रहा है और एक तरफ जूतियों की आवाज भी सुन रहा है, तो ये कुव्वत सिमा दुनिया से कमी हुई या कमजोर हुई? तो हम अगर आला औला मानते हैं तो उसका मतलब भी तो समझाते हैं ना कि उनका सिमा दुनिया के सिमा से ज्यादा कवी है। तो इसलिए ये कहते हैं, लफ्ज आला इस्तेमाल हमसे सुनकर कर लेते हैं, जब हम कहते हैं कितनी आला है कि आप बिल्कुल नहीं सुनते। अजीब आला है भाई, ये आला हो गई, तो याद का वैसे ही इनकार हो गया। तो यूनुस मुझे कहने लगा कि जिंदा में से बहरा तो नहीं सुनता रहा, तो मैंने कहा ये आप नस पेश करेंगे माज़अल्लाह कि हजरत पाक बहरे हो गए कब्र में जाकर, ये तो आपके जिम्मे है ना। फिर उसके साथी ने कहा कि ऐसी बातें न कहो, ये तो बिल्कुल ही कुफर हो गई है। जिद में आकर ऐसी बातें, काफरों के बारे में तो है सुमन बकुन ओमिन हमला यरजून, मैंने कहा माज़अल्लाह आप तुम नबी पर भी यही आते फिट पर करोगे। तो जिद का वैसे दुनिया में कोई इलाज नहीं है। एक जिद में आ गए हैं, बस लोगों को बताते हैं कि ये शिरक है जी, शिरक है जी, शिरक है। शिरक का हम तारीफ पूछते हैं, शिरक की क्या है वो नहीं। अगर कोई मुनकरी अज़ाब सवाब कब्र व तौफीक अल्लाह तौबा कर ले, कहते हैं कि ये इशाअत तौहीद व सुन्नत वाले कतन अहले सुन्नत वल जमात नहीं है, अहले बिदअत है। इनके पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है। आप भी बताएं तो सही ना कि इब्ने हमाम या ये लोग जो हैं जो तलकीन के काल हैं, आप उनको क्या कहते हैं? हमें भी तो पता चले ना। हम तो साफ कहते हैं कि ये जरूरियात अहले सुन्नत वल जमात के मुनकर हैं, इसलिए ये लोग अहले सुन्नत वल जमात नहीं है। और सन 1984 तक इशाअत वाले हमें अहले सुन्नत वल जमात मानते रहे हैं। मौलवी अनायतुल्लाह की तहरीर भी हमारे पास मौजूद है। खुद दस्तूर में लिखा है कि जो अवाम के सिमा का भी कायल है वो अहले सुन्नत वल जमात है। और हम अब भी उसी बात पर हैं कि अवाम के सिमा और अदम सिमा का मसला अगर इसमें कोई इख्तलाफ करता है तो हम उसको अहले सुन्नत ही कहते हैं, बशर्ते कि अज़ाब व सवाब कब्र का इनकार न करें या हयात का इनकार न करें, इतनी हद तक रहे। हाँ, जो अंबिया अलैहिस्सलाम के सिमा का इनकार करता है वो कतन अहले सुन्नत वल जमात नहीं, अहले बिदअत है। सईद महदी साहब का फतवा छपकर आ गया हुआ है। क्या किसी मुरीद को अपने पीर की कब्र से फैज़ हासिल हो सकता है? साहिब निस्बत को हो सकता है, मुझे आपको नहीं हो सकता। साहिब निस्बत वो लोग होते हैं जिनको एक कभी ताल्लुक कायम हो जाता है। तो बाद औक़ात तो हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की वो बात बरेलवी उठाया करते हैं, गैर मुकल्लफ़ीशात वाले भी उठाया करते हैं कि मैं इतने साल जो है इमदाद का चेहरा मेरे सामने रहा और उनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं किया।
इतने साल हजूर पाक का चेहरा सामने रहा, और फिर बता दूं पर मैं फिर मरतबा एहसान साबित हो गया। अंताबुदल्लाह का अन्ना का तराओ का इलम तक उन तराओ का इन्ना हो यरा का। अब ये बातें तो सबक की हैं, इसकी तफसील जो हमारे यहाँ है वो हमसे नहीं पूछते, फतवे लगाने शुरू करते हैं। देखिए, जिस तरह ख्वाब में आपको कोई इतला मिलने अल्लाह ताला दे, तो हो सकता है कि ऐसा ख्वाब आपको कोई आदमी इतला दे जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते। ऐसा आदमी मिल जाते हैं ना, और वो इतला दे और वाकई सच्ची निकल आए वो इतला, ऐसा ख्वाब आ जाता है या नहीं? लेकिन कभी ऐसा होता है कि ऐसा शक्ल मिलती है जिससे आप मानूस हैं, मसलन आपके वालिद साहब हैं, आपके दोस्त हैं, तो उससे आपको ख्वाब ज्यादा याद रहता है, उनस ज्यादा हो जाता है। तो इसी तरह हालत कश्फी में अल्लाह ताला के सिफ्ते हादी के जली शेख के तमस्सल में सामने आ जाती है। अल्लाह की सिफात तो हर जगह है, या ना वो भी हर जगह है। तो अल्लाह के सिफ्ते हादी के जली सामने होती है तमस्सल की शक्ल में, उस शेख को बेशक पता भी ना हो। जैसे हजरत ने हजरत बिलाल की जूतियों की आवाज सुनी है ना, और हजरत बिलाल को पता भी नहीं था। कोई आदमी इस वक्त कराची में और आपको आज दोपहर ख्वाब में मिला, उसने कोई बात बताई और बात भी पूरी हो गई, लेकिन उसको पता भी नहीं होगा ख्वाब में मिला हो या नहीं मिला। तो इसलिए इस किस्म की जो बातें हैं, ये तमस्सल और तजल्ली वगैरह से जो मुतल्लिक बातें हैं, ये वो नहीं है जो बरेलवी जिसके कायल है, लेकिन इनकी तशरीह और तफसील जो है वो तो हमसे पूछते नहीं, और फतवे ये लोग हम पर लगाना शुरू कर देते हैं। तो बात वो काली परसों फिर रहे थे कि जी वो फतावा में कोई फतवा छपा है कि रूह जो है वो आसमानों जमीनों की सैर करती है। इसमें कौन सी बात है? ख्वाब में भी रूह आसमानों जमीनों की सैर करती है या नहीं करती? क्या ख्याल है? तो उससे आदमी मुश्किल हो जाता है। तो जिस तरह आलम ख्वाब एक वसी है, इस दुनिया से बहुत वसी है, आलम बरज़ख तो ख्वाब से, आलम ख्वाब से भी ज्यादा वसी है ना, क्योंकि हर आलम आने वाला जो है वो बाद वाले आलम से ज्यादा वसी है। हमारा एक पेट था, वालदा का वो जहान था, उससे ये दुनिया कितनी वसी है। अब वहां कोई हमें कहता कि जितनी पेट में जगह है इससे 100 गुना तुम्हें जगह दुनिया में मिलेगी, तो हम कहते कि इससे बड़ी दुनिया है कहाँ, हमने कहाँ रखी होगी, क्योंकि हमारे यहां तो उतनी दुनिया थी सारी और अब देखो उससे 1000 गुना जगह मिलती है हमें, फिर भी पूरी नहीं आती, कहती और मिल जाए। इसी तरह इस जहान आलम दुनिया से आलम ख्वाब वसी है, आलम मिसाल से आलम बरज़ख वसी है। तो जिस तरह आलम ख्वाब में रूह सैर करती, इससे कोई शिरक लाजम नहीं आता, न उसका हाजिर नाजिर होना लाजम आता है, न उसका आलिमुल गैब व शहादा होना लाजम आता है। इसी तरह आलम बरज़ख में अगर रूह सैर करती है तो इससे न उनका हाजिर नाजिर होना लाजम आता है, न उससे उनका मुख्तार का कुल होना लाजम आता है, और न ही उससे उनका मुशरिक होना लाजम, किसी का मुशरिक होना लाजम आता है। बस इन्होंने तो एक ऐनक लगा ली है। अब जो समझ ऐनक लगा ली तो हर चीज समझ नजर आएगी ना। इन्होंने शिरक की ऐनक का लगा, शीशा अपनी ऐनक में लगा लिया हुआ है। इनको जो चीज नजर आती है वो शिरक ही नजर आती है, शिरक ही नजर आती है। जब तक वो शीशा ऐनक का शिरक वाला ना उतारेंगे उस वक्त तक कभी भी ये इनको ईमान नजर आ सकता ही नहीं। जो है ना, काला शीशा हो तो सारी चीजें काली नजर आएगी ना, सुर्ख हो तो सारी सुर्ख नजर आएगी ना। इन्होंने अपने दिमाग का शीशा ही शिरक वाला लगा लिया है, इसलिए उनको हर चीज शिरक नजर आती है। नबी कुछ फरमा दे वो भी शिरक है, वली कुछ फरमा दे वो भी शिरक है। अब यूनुस साहब ने साफ लिखा है, अपना फोटो तकसीम करते हैं कि जो कहता है कि मुर्दा सुनता है वो मुशरिक है। मैं कहता हूं हुजूर ने फरमाया कि मुर्दा ज्यादा सुनता है, फिर वो बड़े मुशरिक हुए माज़अल्लाह। इन्नहुम लअस्मा फरमाया है ना। अब जो ये कहे मुर्दा सुनता है वो मुशरिक है, तो हज़रत ने फरमाया कि वो ज्यादा सुनता है, तो फिर वो बड़े मुशरिक हो गए ना माज़अल्लाह। इनको फतवा लगाते वक्त ये नजर नहीं आता कि अंधे की लाठी किस पर लग जानी और किस पर नहीं लग जानी।
हम इन तशद्दुदात के बावजूद भी अपना जो एक दाला वाला मसलक है वो नहीं छोड़ते। हम कहते हैं अज़ाब और सवाब कब्र में जिसको शरीक माने, फिर ये गैर अंबिया अलैहिस्सलाम के सिमा का इनकार करें तो भी हम इनको अहले सुन्नत ही समझते हैं, हम इनको अहले बिदअत नहीं कहते। लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम के सिमा का इनकार बिदअत है। ये बातें तो इस मौजूद से ताल्लुक नहीं रखती कि बरेलवी कहते हैं कि मौलाना गुलाम अल्लाह खां की मतलब शक्ल तब्दील हो गई थी क्योंकि वो हजरतों की गुस्ताखी किया करता था। तो ये तो बरेलवी हर आलिम के बारे में ऐसा कह देते हैं, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक वो बात है जो मौलवी चिकरानवी ने की अल्लाह यार में। मौलवी अल्लाह यार चिकरानवी तो ये कहा था ना कि मैंने मौलवी गुलाम अल्लाह खां को और मौलवी मोहम्मद इछरवी को एक ही जगह जलते देखा है। बरेलवी मौलवी मोहम्मद उमर इछरवी और गुलाम अल्लाह खां, क्योंकि वो मुशरिक था, ये गुस्ताख था। तो बहरहाल इस किस्म के कश्फ जो है वो शर्म हुज्जत नहीं है। मौलाना गुलाम अल्लाह खां ने ये ठीक है कि हयातुल नबी में वो पलटे खाते रहते थे, कभी कुछ कह देते थे कभी कुछ कह देते थे, लेकिन उनकी तकफीर तक कोई बात मुश्किल है, क्योंकि सन 62 में उन्होंने दस्तखत किए कि हजरत कब्र में जिंदा रूह का ताल्लुक है। अगले साल जवाहिर कुरान आ गई, उसमें लिख दिया हयात शुहदा के बारे में कि रूह का ताल्लुक न जिस्म से कुरान हदीस साबित करता है न जिस्म से नफी करता है। आजकल तो हमें सईदी से भी आगे वो कहते जो रूह का ताल्लुक मानता है वैसे ही काफिर है, लेकिन मौलवी गुलाम अल्लाह खान जो लिखा था वो यही था कि ताल्लुक का न इस बात होता है कुरान हदीस से न नफी होती है। तो बहरहाल इतनी बात जो थी वो सख्त नहीं थी जितनी अब अहमद सईद और ये हजरात कहते हैं बाकी कि जो ताल्लुक मानता है वो काफिर है, कुरान की आयतों का मुनकिर है। तो इसलिए उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कहते। मौलाना गुलाम अल्लाह खां साहब के बारे में अलबत्ता अनायतुल्लाह शाह अहमद सईद के ईमान में हमें कोई शक नहीं कि ईमान इनका नहीं है। हजरत मौलाना शेखुल तफसीर मौलाना हमदरी साहब लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुझे खुद मौलवी साहब ने सुनाया, नाम ज़हन में नहीं याद आएगा बता देगा, ये थोड़े दिनों की बात है कि मैं मौलवी अनायतुल्लाह शाह साहब के साथ हजरत को मिलने गया। ये मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब भावलपुर बता रहे थे कि उस जमाने में तो इकट्ठे थे ना, ये मसला चला ही नहीं था। तो हम जब वहां बैठे तो बाद में मुझे हजरत ने फरमाया कि इसके साथ तू क्यों फिरता है, हालांकि उस वक्त तक कभी उसने इन बातों का इनकार नहीं किया था। तो मैंने कहा कि हजरत वो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, फरमाया कि नहीं उसका अकीदा सही नहीं है। उसके तकरीबन 12 साल बाद फिर इसने ये बात सुनी। तो हजरत का कश्फ तो अजीब था ना। तो उसने फिर हजरत को खत लिखा बाद में अनायतुल्लाह शाह ने कि मुझे खतरा है कि तेरा ईमान बाकी नहीं रहेगा। मौलाना हमदरी साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह। तो मौलाना लाल शाह नक्शे ने उसे लिखा कि तुझे तो खतरा है ना, हमें यकीन है कि तेरा ईमान नहीं है। मौलाना लाल शाह नक्शे ने उसने खत लिखा कि तुझे तो अभी खतरा है ना कि शायद हजरत का ईमान ज़ायल हो जाए, लेकिन हमें पक्का यकीन है कि तेरा ईमान नहीं है। जिस किस्म की गुस्ताखी करता है ये कि मौलवी गुलाम अल्लाह को अकाबर उलमा देवबंद में शुमार करना, बस इससे सुकूत ही बेहतर है। क्योंकि आखिर उन्होंने इनकार तो किसी दर्जे में किया है ना, अगर इस दर्जे का इनकार कर नहीं है। अगर तो वो उसी बात पर कायम रहते जिस पर उनके पहले दस्तखत हुए हैं तो फिर ठीक है, हम उनको अकाबर उलमा देवबंद में बिल्कुल शुमार करते हैं। लेकिन चूंकि उसके बाद उन्होंने पलटा खाया तहरीरी तौर पर भी और जुबानी तौर पर भी, मिलवाली में जो उनसे लड़ाई हुई, उनकी पगड़ी भी वहीं रखी है, कुंडली भी छीन ली थी उन्होंने, लड़ाई हो गई थी इसी बात पर ना। वो मिलवाली वालों को पता है साहब के साथ कि वहां तकलीफ हुई तो बरेल किसी ने बुलाया उनको, तो वो जो डेरे वाला था जिस पर वो बरेलवी था,
तो बरेलवी ने उसे उकसाया आगे कि ये तो देवबंदी है, तकरीर नहीं होने देनी। तो फिर मिलवाली मदरसे के तलबा गए साथ कि चलो देवबंदी इनकी हिमायत करते हैं, हम तकरीर कराते हैं। देवबंदियों ने जाकर तकरीर करवाई वहां। अब वापस जब आ रहे थे रास्ते में तो पैदल तो पूछा, किसी ने पूछा कि हजरत कब्र पे हजूर पाक हयात है, और जने होते कुछ भी नहीं हैगा। इस पर फिर वहां लड़ाई हो गई, हाथापाई तक नौबत पहुंची। मौलाना की पगड़ी भी वहीं रह गई, वो आज तक उन्होंने निशानी के तौर पर रखी हुई है, कुंडी भी रखी हुई है। तो चलो ये वाकया अगर गलत भी हो, क्योंकि सुना सुनाया वाकया है। वैसे मैंने खुद वहां मिलवानी में सुना था, मदरसे में जाकर तहरीर करने गया था, तो वो जहां शेख हदीस है वो खुद सुना रहे थे। लेकिन उनकी जो तहरीरें हैं वो बहरहाल अहले सुन्नत वल जमात के मसलक से कुछ इधर उधर है। तो इसलिए जवाहिर कुरान के बारे में हम यही कहते हैं ना कि गैर आलिम तो उसका बिल्कुल मुतालिया न करे, और जो आलिम है वो उसका मुतालिया करे तो जो सोच समझ के करे। उसमें से जो मसाइल हैं अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ इत्ज़ाल की तरफ जा रहे हैं, उनसे बचना चाहिए और आवाम को बचाना चाहिए। आवाम को तो मना करना चाहिए इसकी जवाहिर कुरान की तरह पढ़ने से, क्योंकि वो असल में आवाम समझते हैं ना कि जो कुछ लिखा सारा कुरान ही लिखा है। मैंने शायद आगे भी एक दिन बताया था ना कि देखिए हमारी तफसीरों में ये ज़हन नहीं बनता। मारिफुल कुरान में जो तर्जमा होगा उसको बिल्कुल अलग लिखेंगे, कुरान का तर्जमा। आगे जो तफसीर होगी अगर हदीस से है तो उसको हदीस के नाम से लिखेंगे, किसी तफसीर से है तो उस तफसीर का नाम लिखेंगे, ये कुर्तुबी में है, ये है। तो पढ़ने वाले को अलग अलग सारा पता होगा कि इतनी बात अल्लाह ताला की है, इसमें उसमें हवाला तो होता नहीं, हवाला तो किसी से दे ही नहीं सकते। इसलिए पढ़ने वाले समझते हैं कि शायद ये कुरान की बात है, और ये लोग सख्त भी इसलिए होते हैं ना क्योंकि वो इसको कुरान की बात समझकर कबूल कर लेते हैं ना। अब किसी के ज़हन से लोगों की राय तो निकाली जा सकती, कुरान निकालना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो सख्त भी ये लोग इसलिए होते हैं, मदूदी भी इसलिए सख्त होते हैं। तो ने तफहीमुल कुरान में जो मदूदी की बात पढ़ी है वो मदूदी के नाम से नहीं पढ़ी, कुरान के नाम से पढ़ी है। अब जिस बात को आप कुरान के नाम से ज़हन में डाल लेंगे, था वो जवाहिर कुरान से आप डाल लें या तफहीमुल कुरान से, तो अब कुरान तो छोड़ने का आपको जी नहीं करेगा ना। इसलिए आप दूसरे की बात सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि वो आप समझेंगे ये कुरान के खिलाफ बात कर रहा है, ये कुरान के खिलाफ बात कर रहा है। हमारे यहाँ यही चीज होती है कि कुरान पाक की तफसीर में इस बात को हम जरूरी समझते हैं कि अंदाज रखा जाए। इसीलिए मौलाना थानवी रहमतुल्लाह ने एक जगह बाद में बड़ी अजीब बात फरमाया कि दरसे कुरान में दरसे कुरान देने वाले को हर बात वाज़े तौर पर बता देनी चाहिए कि भाई ये कुरान पाक का तर्जुमा है, ये इसकी तफसीर हदीस में आई है, ये तफसीर फलां मुफस्सिर ने की है, ताकि सामीन जो है वो बात को अलग अलग समझ लें। अगर वो कुरान की आयत पढ़ के फिर अपना बात बयान शुरू करेगा तो सुनने वाले सामने कुरान ही बयान हो रहा है, अब वो पता नहीं मुंह उठा के क्या कुछ कह रहा है। अब उसका यही नुकसान होगा, एक तो उसका अपना नुकसान होगा कि वो उस मसले को कुरान का मसला समझकर जेल में डाल ले। दूसरा ये कि जो उस मसले का इनकार करेगा वो उसको कुरान का मुनकर कहेगा कि ये कुरान को नहीं मानता, कि कुरान वाले मसले का इनकार कर रहा है। तो इसलिए ये जो है ना फर्क मरातब, जो कहते हैं कि अगर फर्क मरातब ना कुनी जिंदगी, कि अगर फर्क मरातब ना करोगे जिंदगी हो जाओगे, हमारे यहाँ इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है कि जिस दर्जे की जो बात है, ये हम जरूरियात दीन को जरूरियात दीन कहते हैं, जरूरियात अहले सुन्नत को जरूरियात अहले सुन्नत कहते हैं, जरूरियात हनफियत को जरूरियात हनफियत कहते हैं। हमारे यहाँ ये गड़बड़ नहीं है कि कोई जरूरियात हनफियत का इनकार करे फिर भी काफिर कह दे, कोई जरूरियात अहले सुन्नत का इनकार करे फिर भी काफिर ही कह दे। यानी एक ही है अहमद रज़ा की तरह और इशाअत व तौहीद बस सुन्ना वालों की तरह, तो बस काफिर ही कहना, उससे पहले छोड़ने किसी को नहीं। हमारे यहाँ ये बात नहीं है।
हम जिस दर्जे का है उसका हुक्म, उसी का हुक्म जो है वो बयान करते हैं, और अपनी तरफ से हम तशद्दुद वगैरह इफरात और तफरीक के कत्ल कायम। तो बहरहाल इसी तरह हमारे उलमा ने सलाम वाली हदीसों से भी सिमाए मौता साबित किया है। अब ये तावीलें करते हैं कि सलाम दुआ के लिए है, सलाम दुआ के लिए है, इसलिए इसका जवाब देना जरूरी नहीं। तो भाई दुआ तो यहां से भी हो सकती है, नहीं हो सकती जी। इसलिए जो ममाती मिले उसको कहने अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर कहना चाहिए जी। यहां बैठे आप पढ़ते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर, उनके लिए दुआ यहां से कर सकते हैं या नहीं कर सकते कि या अल्लाह उनको बख्श दे, कर सकते हैं ना। तो जब ये वहां जाके कहने का हुक्म है, आम जगहों पर हम ये नहीं मांगते, तो इसका मतलब है कि मकसूद दुआ नहीं, मकसूद किताब है। वरना यहां भी अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर कहा जा सकता है, लेकिन कोई भी मुसलमान इस बात का कायल नहीं है। और ये तवातर अमली से आ रहा है सलाम कहना, तो इसलिए इससे मुराद असल किताब ही है। किसी हदीस में ये नहीं आता कि मुर्दा जवाब नहीं देता, बाद अहादीस में आता है कि जवाब देता है। अब ये खाए तान के उनको ज़ईफ बनाने की कोशिश करते हैं। अव्वल तो वो ज़ईफ नहीं है, अब्दुल हक अशबेली ने सही लिखा है उसको। अब एक बात अजीब देखी इनकी एक किताब में मैंने, कि ये अब्दुल हक का जहां नाम आता है तो शेख अब्दुल हक समझते हैं, मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह। तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह को तो ये अच्छा बुरा समझते हैं ना, दिलों में कहते हैं, जबान से ना कहें जो उन्होंने बड़ा शिरक फैलाया है। लेकिन इस हदीस को जिसने सही कहा है वो शेख अब्दुल हक नहीं है, बल्कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस अशबेली हैं, जो इब्ने अब्दुल बर से 4वीं सदी के आदमी हैं, 5वीं सदी से पहले गुजरे हैं। और ये अवाम को धोखा देते हैं कि शायद ये शेख अब्दुल हक ने और ऐसी बातें लिखी हैं, हालांकि ऐसी बातें बिल्कुल नहीं लिखी उन्होंने जी। तो अगर वो अदम शिमा के मुफ्ती साहब कायल हैं, वो अंबिया अलैहिस्सलाम के शिमा के तो कायल है ना, उनके हयात के तो कायल है। तो अदम शिमा के कायल नहीं तो हम उनको अहले सुन्नत से खाल नहीं करते, लेकिन जमहूर का मसलक ये नहीं है। हाँ, वो मुफ्ती निजाम साहब ने लिखा हो या शेख इब्ने हमाम ने लिखा हो। जी, और कितनी जगह है जहां लिखा है कि साबित है, ये भी गिने हैं। अच्छा, तो किसी, हाँ ठीक है, किसी एक जगह का हवाला दे कि नबी का सुनना साबित नहीं। हाँ ना, बात यही है ना कि वो तो मैं इसलिए तफसीर कर रहा हूं ना कि अगर किसी जगह ये लिखा है कि नबी का सुनना साबित नहीं, वो तो एक हवाले दे दे हमें। और अगर ये है कि गैर अंबिया अलैहिस्सलाम के सिमा के बारे में, तो मैं शुरू से मैं कह रहा हूं कि इसमें दोनों तरह के फतवे मौजूद हैं, हर किताब हर जगह मौजूद है। जब अकाबर में इख्तलाफ है तो उलमा देवबंद में इख्तलाफ हो सकता है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहां तक हमने इसको देखा है किताबों को, वही बात है कि सूफिया कराम 100% सिमा के कायल है, और फुक़हा कराम 98% सिमा के कायल है। 98%, 2% ऐसे हैं जो सिमा के कायल नहीं। तो जमहूर अहले सुन्नत वल जमात सिमा के कायल है, बाज़ कायल नहीं, हम उनको भी अहले सुन्नत ही कहते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं जी। कौन जी? सूफियों के भी इमाम है, फुक़हा के भी इमाम है, ठीक है ना, बिल्कुल झूठ है, कहीं उन्होंने इनकार नहीं किया। फिर वही तो कौकब दुर्री में गंगोही ने कह दिया है, खुद जहां का हवाला देते हैं ना, वहां लिखा कि इमाम साहब से इस बारे में कतन कोई चीज साबित नहीं। वो जो वाकया गरायब वाला पेश करता है याम सईद कि अल गरायब की तहकीक मज़ाहब में ये है, तो पहली तो बात यह है कि गरायब
उसकी पहली जिल्द जो है 500 सफ़हात की फोटो स्टेट बिनौरी टाउन में मौजूद है। उसमें किताबुल जनायज भी है, उसमें तो कतन ये बात हमें नहीं मिली, लेकिन उसमें लिखा है कि इसकी दूसरी जिल्द बाद में आगे भी है। तो चूंकि इसलिए हम वो कह भी नहीं सकते, क्योंकि बाज़ औक़ात फुक़हा किसी मुतफर्रिकात हज़र वाले बाहर के मसाइल में भी ऐसी बातें ले आते हैं ना, लेकिन चूंकि किताबुल गराइब जो है वो मुतदावल किताब ही नहीं, अगर हो भी तो रस्मुल मुफ्ती यही है कि उसकी कोई सनद होनी चाहिए, क्योंकि सबूत मज़हब के दो ही तरीके हैं, या तो ऐसी किताबों से साबित हो जो मुतदावल और मुतवातर हों, जैसे इमाम मोहम्मद की 6 किताबें, फिर उनसे जो मतून निकाली गई कंज है, हिदाया वगैरह है, तो ये तो मुतवातर के दर्जे में आ जाती है, मशहूर के दर्जे में आ जाती है। और अगर इन किताबों में ना हो तो फिर उसकी सनद कम से कम इमाम साहब तक पहुंचनी चाहिए। तो इसलिए उसकी कोई सनद कतन इमाम साहब तक नहीं पहुंची। जो वाकया बयान करते हैं कि उन्हें किसी को देखा कि दुआ कर रहा है तो उन्हें फरमाया कि वमान तब मुस्लिम मन फिल कबूर, इस वाक्य की कोई सनद नहीं है। सबसे पहले ये वाकया किसने लिखा है गराइब के हवाले से? बशीर अहमद सैसवानी गैर मुकल्द ने अपनी किताब सियानतुल इंसान में लिखा है। सियानतुल इंसान अन फितनत इब्ने दहलान उसकी किताब है, उसमें लिखा है। और ये वही है जो हज करने गया था तो बरमला ऐलान करके आया था कि रोजा पाक पर जाना बिदअत है, और नहीं गया। फिर इसने यहां आकर किताब लिखी, उसका रद्द लिखा। फिर इब्ने दहलान वहां के मुफ्ती ने उसका रद्द लिखा, उसके जवाब में उसने लिखा। तो सबसे पहले उसी ने लिखा है। अब इशाती लेते हैं तो उसी की किताब से चोरी कर रहे हैं। उस्मानी ने चोरी किया है तो उसी की किताब से चोरी किया है। अल गराइब जो है वो अव्वल तो उसका कहीं वजूद ही नहीं, एक जिल्द है वहां, उसमें किताबुल जनाइज है, उसमें कतन यही बात नहीं है, हमने पूरी पढ़ी है, फोटो स्टेट है उसका यहाँ बिनौरी टाउन में। जी अहनाफ का मसला मैंने बताया कि इब्ने हमाम से पहले एक भी हनफी सिमा का मुनकिर नहीं, 9वीं सदी से पहले। इब्ने हमाम क्योंकि एक बड़ा आदमी था, तो जैसे हर मजहब में ऐसे लोग हैं ना, हम्बलियों में इब्ने तैमिया है, उसके कुछ तफर्रुदात हैं जो आम हम्बलियों से जायद हैं। हमारे हनफियों में ये इब्ने हमाम है, इनके कुछ तफर्रुदात हैं, वो मजहब में हुज्जत नहीं। तो अब जैसे बाद वाले हम्बली इब्ने तैमिया के तफर्रुदात भी नकल तो कर देते हैं फतावा में, लेकिन अमल अपने मसलब पर करते हैं। इसी तरीके से जैसे सारे हनफी इब्ने हमाम का ये कौल बाद वाले शामी भी, बाहर वाला भी, मनतुल खालिक वाला भी सारे नकल करते आ रहे हैं कि 8 तरावी सुन्नत है, बाकी 12 मुस्तहब है, लेकिन फतवा और अमल सब का 20 के सुन्नत होने पर ही है। इस तरह इब्ने हमाम का ये कौल नकल तो करते हैं। अब ये जो अदमे सिमा वाले हैं, ये बाज़ औक़ात तो धोखा देते हैं कि इब्ने हमाम का नाम लेकर शामी का नाम लिख देते हैं, हालांकि शामी तो खुद सिमा का कायल है, उसने वो कौल भी नकल किया, साथ इब्ने हमाम का कौल भी नकल कर दिया। तो कभी बाहर का लिख देते हैं, जैसे गैर मुकल करते हैं, वो कौल सिर्फ इब्ने हमाम का है, लेकिन 12 किताबों में आ जाएगा ना, तो वो शामी का नाम, बाहर का नाम, मना का नाम वगैरह लिख देंगे, तहतावी का नाम लिख देंगे। तो इब्ने हमाम भी तुम्हारे जैसा कायल नहीं है। मैं कहता हूं वो तलकीन का भी कायल है, कहता सलाम भी मुर्दा खुद सुनता है, वो जूतों की चाप की आवाज सुनने का भी कायल है इब्ने हमाम, और उस हदीस को सही मानता है। तो इसलिए उसने कुछ तावीलें की हैं। तो उसके बाद कुछ लोग जो है 2% जिसमें कह रहा हूं कि वो इब्ने हमाम की तरफ गए हैं अवाम के सिवा के बारे में। 98% हनफी अब भी पहले मसलक पर चले आ रहे हैं, और इनका राबता असल मसलक के साथ है, इमाम साहब के साथ, क्योंकि फिक़ह अकबर में साफ है इयादा रूह। तो जाहिर है कि जब इयादा रूह होगा तो रूह के मुदरकात भी साथ आ जाएंगे, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। जी शरह फिक़ह अकबर में इख्तलाफ लिखा है या लिखा है कि बिल्कुल साबित नहीं? तो दिखाएं, इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं है मुझे। उन्होंने इयादा रूह को माना है या नहीं माना? ना, इयादा रूह को माना है या नहीं माना?
تو اس سے پہلی بات کیا ہے، یہ کہاں لکھا؟ وہی یادہ روح کے ذہن میں. تو ٹھیک ہے، وہ فقہ اکبر لے کر پورا صفحہ انشاءاللہ اگلی دفعہ سنائیں گے یہاں کیا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ لکھا ہے. اتنا تو مجھے یاد ہے فقہ اکبر کی عبارت کہ فقہ اکبر میں ہے کہ اعادہ الروح ہے پھر جسٹ الی القبر حق و عذاب و ثواب حق. اس پر مولا علی قاری لکھتے ہیں کہ اعادہ روح کا پورے جسم میں ہے یا بعض حصے میں ہے، اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ اعادہ کامل جسم میں ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ صرف اتنا اعادہ ہوتا ہے جس سے شعور اور احساس ہو جائے تاکہ تعلیم. اس میں اختلاف لکھا ہے، لیکن اعادہ میں انہوں نے نہیں لکھا. تو چونکہ مولا علی قاری نے اعادہ میں دونوں باتیں لکھی ہیں، تو اس لیے جیسے میں نے بتایا نا کہ عوام کے بارے میں کیونکہ نیند کا لفظ حدیث میں بھی آتا ہے تو ان کے سماع میں اختلاف کی گنجائش ہے، لیکن نبی کے سماع میں اختلاف کی گنجائش نہیں. تو اگر مولا علی قاری اس کا قائل ہو بھی تو میں کہہ رہا ہوں نا 2% میں آئے گا نا، وہ 98% میں تو نہیں آئے گا نا. ہاں لکھا ہے، لیکن اس کی تردید کر دی ہے پھر گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قطعاً عدم سماع کی کوئی روایت ثابت نہیں. تو صرف اتنا لکھنے سے اب مفتی عزیز الرحمان صاحب تو اگر 14ویں صدی کے ہیں نا، ان سے امام صاحب تک کوئی سند چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ان کا نہ تحریرت حدیث بھی مولانا حسینی صاحب کی ہے اور آپ مان گئے ہیں، آپ کی جماعت تو انکار کر رہی ہے اس کا. کیا؟ لیکن اس میں جو عبارتیں اس کی تسکین الصدور میں آئی ہیں، نیلوی نے انکار کر دیا ہے. نہ نیلوی صاحب بھی شاید تحریر بس سننا کے ہے نا. یہی تو بات ہے نا کہ ہمارا مسئلہ ایک ہوتا ہے، آپ کا سب کا الگ الگ ہوتا ہے. کس کے؟ کنہوں نے؟ میں نے یہ کہا ہے نا کہ چونکہ عدم سماع عوام کا مسئلہ اختلافی ہے عوام کے بارے میں، تو عوام کے بارے میں اگر انہوں نے کسی روایت کی تحقیق کے بغیر بھی لکھ دیا ہو تو نفس مسئلہ تو ہے نا کہ اس میں اختلاف ہے، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن مولانا گنگوہی نے لکھ دیا ہے نا بعد میں کہ اس کا کوئی سند ہے ہی نہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. اب جو مدعی بنے گا، آپ اگر صرف ناقل ہیں تو اس سے زیادہ مفتی عزیز الرحمان کو عدم سماع والوں میں شامل کر سکیں گے 2% میں، 98% خارج کر کے، اور تو کچھ نہیں ہوگا نا. اور اگر آپ خود مدعی ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قائل نہیں تھے تو اس کی سند چاہیے ہمیں. جی جی پھر 3-4 ہو گئے، اور کتنے ہو گئے؟ میں 2% تو مان رہا ہوں نہ، 3-4 ہو گئے، 2% میں مان رہا ہوں کہ ابن حبان کے حمام سے 2% کو کہا متاثر ہوئے ہیں، 98% متاثر نہیں ہوئے. ابن حمام کا قول یہ نا، ایک ابن حمام کا، اور تو کسی کا نہیں ہے نا. جی ہاں، محققین میں صرف اور کسی کا نام بھی آتا ہے. غلط ہے، اکثریت غلط ہے، یہ ہم نہیں مانتے. اکثریت کا لفظ یہاں غلط ہے، محققین کا بھی غلط ہے. محققین ادھر ہے چونکہ ابن حمام محقق ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن ابن حمام کے بارے میں ان سب سے پہلے اس کا شاگرد قاسم بن قطوغہ لکھ گیا ہے، شامی میں موجود ہے کہ تفردات شیخنا لیست بحجت فی المذہب، کہ ہمارے شیخ کے تفردات جو ہے وہ مذہب میں حجت نہیں ہے. ان حضرات کو ہم یہی فائدہ دیں گے نا کہ ان کو ہم اہل سنت سے خارج نہیں کرتے. جی انہوں نے لکھا ہے کہ جو سماع کے قائل اہل سنت نہیں. دیکھو بات صاف کرو، میں بات صاف کر رہا ہوں کہ 98% اہل سنت وہ ہے جو سماع کے قائل ہیں، 2% جو ابن حمام سے متاثر ہو گئے ہیں،
हम उनको भी अहले सुन्नत मानते हैं, लेकिन वो जो 2% हैं उन्होंने कभी ये नहीं लिखा कि जो सिमा के कायल हैं वो अहले सुन्नत से खारिज हैं। जी हाँ ठीक है, तो जज़ाकल्लाह, ये तो बात सही है, लेकिन आपको पता है कि हम इशात को अहले सुन्नत से खारिज मानते हैं, बिल्कुल पक्की बात है। तो हमारा अहले सुन्नत होना तो आपके यहाँ भी मुसल्लम है, हमारे यहाँ भी मुसल्लम है, लेकिन आपका अहले सुन्नत वल जमात होना हमें कतन मुसल्लम नहीं, हम आपको बिल्कुल अहले बिदअत मानते हैं। जी ठीक है, ये है। तो इस आयत में ये 3 आयतें जो हैं इनमें तो मुहस्सिन ने एक कौल जिक्र किया है ना, और किसी ने ये कत्ल दलालत नहीं कहा इस बारे में। किसने? जी मुफ्ती साहब ने कहा है। तो मुफ्ती साहब की अहकामुल कुरान अरबी वाली पढ़ी है, अरबी वाली, उसमें पूरा रसाला है उनका जिसमें उन्होंने सिवा साबित किया है। जी तो ऐसे तजाद में जो मैं असूल बताया करता हूं हमेशा कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। अगर किसी का कोई तफर्रद वाला कौल होगा तो देखा जाएगा कि पूरी जमात किस तरफ जा रही है। अब अगर उसके बारे में ये साबित हो जाए कि वाकई बड़ा आदमी है तो उसकी बात में तावील हो जाएगी, कर लेंगे, वरना हम मसलक जमात वाला रखेंगे जिस तरफ जमहूर जा रहे हैं। किसने लिखा है? किसने? हमें पता तो चले ना किसने लिखा है। हाँ ये मुझे दे देना क्या है, मैं पढ़ के पर भी देख लेता हूँ क्या है। हाँ ये मुझे दे देना, मैं इनको देख लूंगा, ये बातें चेक करके अगले दर्स में इंशाल्लाह इसी पर बात होगी। हाँ ठीक है ना, तो फिर आ जाएंगी सारी, तो साथियों के सामने सारी अगले दर्स में आएंगे इंशाल्लाह, मैं खुद सुनाऊंगा ताकि उनको चेक भी कर लेंगे कि किसकी बात आपने पूरी लिखी है और किसका दूसरा कॉल छोड़ा है, वो सारा सामने आ जाएगा ना। असूल में अब भी बता रहा हूं कि अगर 2% का जो कौल है हम उनको रियायत यही देते हुए अहले सुन्नत वल जमात में हैं, लेकिन जमहूर की बात जो है वो उसकी तरफ हमारा रुजू है, क्योंकि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। किसी एक आध आदमी की लग़ज़ या तफर्रुद हमारा मसलक नहीं है। हम बेशक से ही सिर्फ नबी को मासूम मानते हैं, उसके बाद जो मसलक होगा उसमें जमात का मसलक देखा जाएगा। किसी का तफर्रुद जो है वो हमारा मसलक होता ही नहीं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये दे दें मुझे, कापी क्या है? हाँ उसको दे देंगे, देख लेंगे। समझ लो अगला दर्स भी इसी पर इंशाल्लाह रहेगा।